एकदम टाढा। सर अब अनि वर्ड कस्तो कस्तो लिएर आएको हुन्छ सायद भनेको मान एक काम गर यो जो वर्डहरू ल्याउँदैछौ नि यसको के काम छैन यस्ता वर्डहरूको उगेर अबदेखि है उगेर
Hello everyone. Vivek, Monica, Archana, are you there? Yeah. हामी चाहिँ 3:30 मा चाहिँ स्टार्ट गरौँ, एकछिन फ्रेस भएर आउनु न है। ओके। त्यही भन्नुलाई हामी 3:30 मा चाहिँ फेरि स्टार्ट गर्छौँ ल। हुन्छ। ओके। Hazur, I'm all set. So, shall we start now? Suniraja? Suniraja. Okay. All right, now the session will start. So, namaste and heartfelt greetings to all the aspiring and motivated people present here. I'm Samna Shrestha, your host for this session. On the behalf of Holt Prize at Quest International College, I would like to welcome you all in today's session of Entrepreneurial Mindset. Ladies and gentlemen, Ahmed Askar is the founder and CEO of the Holt Prize Foundation, who introduced world's largest student competition, the Holt Prize. So talking about the Holt Prize, it is home to the world's largest college and university network for impact. The on-campus program operates on over 2,000 college and university campus in 121 countries with the support of $1 million as a global startup prize for winner students' ideas. Well, sorry? Okay, so the theme for this year is Food for Good, and we are the part of this competition. We are already in. So the training has started from today, and there are many more trainings ahead for a few more days on different topics to really prepare us for the competition. And in this journey, we have here lots of helping hands who have been supporting us to make the event possible. Now, I would like to welcome our sponsors in today's session. So please mute your mic. All right, so now I would like to welcome our sponsors in today's session. So we have here media and tech partner Tech 101 and Cover Education, creative partner EU5 Series and Fullpa Digital, media partner Live Mandu Media, sponsors Benevis Layered in Love, and college partner Quest International College, NCIT, and Universal Engineering and Science College. We would also like to convey our special thank you to the team of EU5 series for the appreciable voiceover to the video. Well, now, ladies and gentlemen, I would like to introduce a person who started his career as a software developer and got involved in many IT companies from 2001.
He also established his own IT company back then. He did his master in MBS from PU. After that, he also introduced a company that is Food Mandu in 2010. And now he's the successful entrepreneur and role model for many inspiring youth out there. The founder and CEO of Nepal's first online-based food delivery company, that is Foodmandu. He is none other than Mr. Manmohar Adhikari, the trainer of our session, and he'll be talking on the topic entrepreneurial mindset. Namaste and welcome to the session, sir. Sonsai हुनुहुन्छ? Namaste, Samna. ठिक छ, सबै ठिक छ, and thank you so much for inviting me for this session and giving opportunity to share my views. I'm really thankful to you and Quest College and the entire team. Thank you so much, sir. So as we know, the topic of today's session is entrepreneurial mindset. Now, talking about the topic, ladies and gentlemen, if we want to succeed in the game of entrepreneurship, there is one key thing that we all must learn, that is the secrets of entrepreneur mindset. Because after all, it is our mindset that determines our thinking, and our thinking determines actions that we take. Therefore, it is the actions we take that unlocks our true greatness. So let's hear from the speaker himself on how Foodmandu came into existence and what is his secret behind being successful entrepreneur and having that strongest mindset. So the session will start soon now, but before that, I would like to inform you all that if you have any question during the session, you can please drop your question in the chat box, and we will definitely get back to your question. For now, I would like to hand over the floor to our trainer, Mr. Manmohar Adhikari. Shall we start now, sir? Oh, sure. We can start. Yeah. All right. Okay. Hello. Okay. Thank you. So, hello everyone. Okay. As Samna said, म चाहिँ मनोहर अधिकारी, founder of Foodmandu. अनि I think कतिजनालाई थाहा छ Foodmanduको बारेमा है. Foodmandu is online ordering platform. अनि बेसिकली हामीले चाहिँ काठमाडौँ अहिले चाहिँ काठमाडौँमा अपरेट गरेछौँ, काठमाडौँ भ्यालीमा 500+ रेस्टुरेन्टहरूबाट चाहिँ हाम्रो कस्टमरहरूले चाहिँ अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ अनि हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई डेलिभरी गरिदिन्छौँ. जनरली यो बिजनेस मोडल भने पपुलर छ, तर जुन बेलामा हामीले स्टार्ट गरेको थियौँ 2010 मा, त्यो बेलामा चाहिँ अलिकति यो धेरैजनालाई थाहा नभएको नयाँ कन्सेप्ट थियो है. म अब स्टार्ट गर्दाखेरि अघि मैले भने जस्तै म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि मैले कसरी स्टार्ट गरेँ, यो आइडिया कहाँबाट आयो, अनि त्यसपछि हामीले बिचमा कस्तो खालको चाहिँ अप्स एन्ड डाउनहरू हामीले चाहिँ त्यसमा चाहिँ फेस गऱ्यौँ, च्यालेन्जेसदेखि लिएर सबै कुराको बारेमा अलिअलि म तपाईँहरूलाई चाहिँ भन्न चाहन्छु. अनि चाहिँ अघि सामनाले भन्दाखेरि ट्रेनर भन्नुभयो, म आइएम नट अ ट्रेनर. एक्चुअली म ट्रेनिङ अथवा यता टिचिङ भन्ने कुराहरू चाहिँ मबाट त्यति हुन्छ जस्तो लाग्दैन. What I can do now is just share my experience. मेरो एक्सपिरियन्स सेयर गर्दाखेरि त्यसबाट तपाईहरुले केही अलिकति कुराहरू केही थाहा पाउनुहुन्छ, केही कुरा लेसनहरू लिन सक्नुहुन्छ, अनि त्यसबाट के बेनिफिट तपाईले चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ जस्तो लाग्यो भने त्यो नै मेरो लागि ठुलो कुरा हो र तपाईले चाहिँ त्यहाँबाट गर्न सक्नु होला. टिपिकल ट्रेनर जस्तो हिसाबको एक्सपेक्टेसन चाहिँ नराख्नु होला है. म जस्ट शेयर गर्ने हिसाबले मात्रै गर्छु. अनि अब बेसिकली मैले फुडमान्डु स्टार्ट गरेको 2010 मा हो. अनि आइडिया चाहिँ कसरी आयो भन्दाखेरि म 2001 देखि चाहिँ एउटा आईटी यो सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट प्रोफेसनमा म इन्भल्भ थिएँ. अनि 2004 देखि 6 को बीचमा एउटा कम्पनीमा काम गर्थेँ. यो विशालनगरमा एउटा कम्पनी थियो, D2 Hawk आई भन्ने. त्यो कम्पनीमा काम गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति यो दिउँसो लन्च आवरमा हामीले खाना खाने टाइममा चाहिँ अलिकति हामीले बढी त्यो प्रब्लमहरू डे टु डे फेस गर्थ्यौँ. कस्तो भने अप्सनहरू थिएन. लन्च आवरको लागि जानु पर्यो भने एउटा दुईटा रेस्टुरेन्ट, त्यो पनि अलिकति धेरै टाढा हिँडेर जानुपर्ने. अनि लन्च गर्नलाई पनि फेरि कस्तो थियो भने मर्निङमा त्यो अफिस चाहिँ एकदमै चाँडै स्टार्ट हुन्थ्यो. 8 o'clock मै हाम्रो काम स्टार्ट हुन्थ्यो. त्यो भइसकेपछि घरबाट हामीले लन्च गरेर आउनु पनि नपाउने र दिउँसो राम्रैसँग लन्च गर्नुपर्ने सिचुएसन क्रिएट हुँदाखेरि चाहिँ त्यो अप्सन नहुँदाखेरि एभ्री डे बेसिसमा त्यो ब्याक अफ द माइन्ड त्यो
चाहिँ बसिरहेको थियो हैन। अब अप्सन छैन, लिमिटेड टाइममा गएर चाहिँ लन्च गरेर आउनु पर्यो हैन। त्यो चिजहरू चाहिँ दिमागमा बसिरहेको थियो। अनि 2010 मा आइसकेपछि चाहिँ 2010 भन्दा नि अझ अगाडिको म कुरा गर्छु। त्यसपछि मैले त्यहाँको कम्पनीमा काम गरेर चाहिँ त्यसपछि छोडेर मैले आफ्नै एउटा सानो प्रोजेक्टमा काम गर्न थालेँ, आउटसोर्सिङ प्रोजेक्टमा। अनि 2006 देखि चाहिँ मैले त्यो स्टार्ट गरेँ। 2006 देखि त्यहाँ स्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ अब आफ्नो प्रोजेक्ट त्यो काम चाहिँ अलिकति त्यो एक्सप्यान्ड हुँदा स्कोप बढ्दा मेरो आफ्नै टिममा 14-15 जना टिम मेम्बर भएर मैले चाहिँ कामहरू गरिरहेको थिएँ। सफ्टवेयर डेभलपमेन्टको काम, आउटसोर्सिङको काम, बाहिरको कम्पनी थियो। अनि त्यो काम गर्दै जाँदाखेरि अब 2010 तिर आएपछि चाहिँ मलाई के रियलाइज भयो भन्दाखेरि मैले काम गरिरहेको छु, सबै गरिरहेको छु, तर अब अलिकति मैले अलिकति आफ्नो सेल्फ डिसिजनमा केही काम गर्न पाए हुन्थ्यो, मोर फ्री भएर मैले काम गर्न पाए हुन्थ्यो। अब आउटसोर्सिङको काम भनेको जनरली क्लाइन्टबाट जे रिक्वायरमेन्ट आउँछ त्यो रिक्वायरमेन्टलाई फुलफिल गरेर यताबाट पठाउने हो। त्यतिले मात्रै अलिकति भित्रबाट मलाई चाहिँ अलिक सेल्फ सेटिस्फ्याक्सन भन्ने कुरा चाहिँ त्यो मलाई चाहिँ त्यो पार्टमा चाहिँ अलिकति सेटिस्फाइड नभइरहेको जस्तो चाहिँ मलाई फिल भयो। त्यसपछि अब के आफैले गरौँ, 100% आफ्नो कन्ट्रोलमा होस्, कुनै प्रडक्ट आफूले चाहिँ रेडी गरौँ, के गरौँ, आइटी रिलेटेड नै भन्ने चिजहरूमा चाहिँ त्यो विचार आयो। त्यो आउँदाखेरि अब धेरैवटा आइडियाहरूमा चाहिँ काम गर्न हामीले चाहिँ गऱ्यौँ, थाल्यौँ भनौँ न, आइडियाहरूमा अलिकति एक्सप्लोर गर्न थाल्यौँ। अनि मलाई साथीभाइहरूबाट पनि धेरै खालको सजेसनहरू आयो। अब त्यो सबै कुराहरूलाई हेर्दाखेरि अनि फाइनली चाहिँ अनि हामीले यो फुड डेलिभरी गर्ने चिज चाहिँ दिमागमा त्यो पहिला 3-4 वर्ष अगाडि आफूले फेस गरेको जुन समस्या थियो, एभ्री डे लन्च आवरमा अप्सन नभएको होइन, त्यो चिजहरू सबै सम्झँदाखेरि वाइ नट यही कुरालाई एज अ सोल्युसन निकालौँ। कुनै साथी भाइहरूले मलाई अलिकति आइडिया पनि दिएको थियो यस्तै खालको। अनि मैले आफ्नो प्रब्लम पनि त्यही थियो, अब कहीँबाट अलिकति सजेसन पनि आएको। सबै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ त्यही प्रब्लमलाई एज अ सोल्युसन मैले केही गर्न सकेँ भनेदेखि त मलाई पनि आफूलाई पनि अलिकति सेल्फ सेटिस्फ्याक्सनको कुरा पनि हुने भयो र अलिकति स्कोप पनि हुनसक्छ होला यो बिजनेसमा भन्ने खालको चाहिँ विचार गरेर मैले चाहिँ 2010 मा अनि मेरो एउटा साथीलाई पनि रिक्वेस्ट गरेँ, ऊ पनि मसँग चाहिँ काम गर्न रेडी भयो। त्यसपछि 2010 मा हामीले स्टार्ट गऱ्यौँ। अरू 2010 तिर चाहिँ हामीले काम प्रिपरेसनको कामहरू सुरु गरेका थियौँ। अनि 2010 को नोभेम्बरमा आएर चाहिँ हामीले फुडमान्टु लन्च गऱ्यौँ। अब फुडमान्टु लन्च गर्ने चाहिँ सिलसिलामा चाहिँ अघि नै मैले तपाईँहरूलाई भनेको थिएँ कि यो अलिकति कन्सेप्ट नयाँ थियो त्यो बेलामा, कसरी गर्ने होइन, अनि बिजनेस मोडल डेभलप गर्ने, त्यसपछि सबै चिजहरूको बारेमा नै हामी आफै गर्नुपर्ने सिचुएसन थियो। अनि मैले रिसर्च गर्न थालेँ। अनि रिसर्च गर्दाखेरि चाहिँ बाहिर यस्तो खालको सर्भिस त पक्कै पनि होला हामीभन्दा यो अरू बाहिर के अरे यो अलिकति डेभलप्ड कन्ट्रीहरूतिर त भनेर मैले धेरै रिसर्च गर्न थालेँ। रिसर्च गर्दाखेरि चाहिँ त्यो सबैतिर कति ठाउँमा चाहिँ स्टार्ट भएको पनि थियो, तर अलिकति यो हाम्रो बिजनेस मोडल नभएर अरू चाहिँ धेरै ठाउँमा यसमा अनि योतिर चाहिँ त्यस्तो कम्पनीहरू सकेको थियो। तर अब हाम्रो कन्टेक्स्टमा चाहिँ अनि हामीले इनिसियली त फेरि मैले पनि त्यही नै सोचेको थिएँ, एउटा अर्डर गर्ने प्लेटफर्म मात्रै दिने भनेर, किनभने म एउटा आइटी प्रोफेसनल भएँ, म सफ्टवेयर डेभलपर भएको हुनाले। सर मेरो सुनिरहनु भएको छ तपाईँहरूले? अलिकति इन्टरनेटमा प्रब्लम छ जस्तो छ। हेलो, हजुर सुनिरहेछ सर। सुनिरहेको छ है, ओके। सो अब अनि अब त्यो बाहिर चाहिँ मैले अरू आइडियाहरू के छ, अरूले कसरी रन गरिरहेछ भन्दाखेरि, अनि मैले पनि इनिसियली के सोचेको थिएँ भन्दाखेरि यो अर्डर गर्ने प्लेटफर्म म दिन्छु, त्यसपछि डेलिभरी गर्ने काम चाहिँ रेस्टुरेन्टहरूले गर्नुहुन्छ होला भन्ने चाहिँ मैले पनि सोचेको थिएँ। त्यो भइसकेपछि चाहिँ तर त्यो हुँदाखेरि चाहिँ त्यति काम नगर्ने रहेछ भन्ने कुरा पछि रियलाइज भयो, किनभने रेस्टुरेन्टहरूले चाहिँ आफूले डेलिभरी सर्भिस उहाँको लजिस्टिक एरेन्जमेन्ट नहुँदो रहेछ। डेलिभरी दिनुभयो भने पनि आफ्नै वरिपरि एकदमै नजिककोमा मात्रै दिनुहुने, तर अरू ठाउँमा त्यति जाने चाहिँ प्र्याक्टिस रहेन रहेछ। त्यो भइसकेपछि हामीले एज अ यो एउटा आइटी सोल्युसन अथवा यो अर्डर गर्ने प्लेटफर्म मात्रै दिएर नपुग्ने रहेछ र लजिस्टिक म्यानेजमेन्ट पनि हामीले गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने रियलाइज भयो। अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ फुल फ्लेज्ड लजिस्टिक पनि हामीले म्यानेज गरिदिने, अर्डर गर्ने प्लेटफर्म पनि दिने, त्यो सबै कुराहरू चाहिँ सोल्युसन दिएर चाहिँ हामी स्टार्ट गर्ने भनेर हामी कन्क्लुजनमा पुग्यौँ। त्यसपछि हामीले स्टार्ट गऱ्यौँ। अब स्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ सुरुमा हामीलाई चाहिँ अब
कस्तो भयो भने पहिलो फर्स्ट स्टेप भनेको त मैले वेब एप्लिकेसन नै रेडी गर्नुपर्ने भयो। सुरुमा त मैले त्यो वेबसाइट रेडी गर्ने कामहरू गरेँ। त्यसपछि चाहिँ अब त्यसमा चाहिँ मेरो आफ्नो टिम पनि थियो। अघि नै मैले भने जस्तो मेरो आउटसोर्सिङको 13-14 जनाको मेरो आफ्नै टिम थियो सफ्टवेयर डेभलपरहरूको। त्यो पार्ट चाहिँ मेरो लागि कम्पेरिटिभली इजी भयो किनभने आफ्नै टिम थियो, मेरो आफ्नो अलिकति नलेज पनि त्यसैमा भएको हुनाले मैले स्टार्ट गरेँ। वेबसाइट रेडी भयो। अब नेक्स्टमा चाहिँ हामीले के गर्नु चाहिँ हामीलाई अलिकति मोर च्यालेन्जिङ भयो भन्दाखेरि अब रेस्टुरेन्टहरूलाई कसरी हामीले चाहिँ अनबोर्डिङ गर्ने त हैन। रेस्टुरेन्टहरूलाई अनबोर्डिङ नगरिकन त हामीले जुन गर्न चाहेको काम हो त्यो त हुँदैन। सो अब त्यो रेस्टुरेन्ट अनबोर्डिङ गर्ने प्रोसेसमा चाहिँ अलिकति हामीले टाइम पनि लाग्यो र च्यालेन्जिङ पनि भयो किनभने त्यो कन्सेप्ट नै नयाँ थियो। त्यो कन्सेप्ट नयाँ कन्सेप्ट भएको हुनाले उहाँहरूलाई बुझाउन निकै नै हामीले चाहिँ समय लगायौँ। त्यसपछि हामीले अलिकति लिमिटेड रेस्टुरेन्टहरूबाट भए पनि हामीले चाहिँ सुरु गऱ्यौँ। अब सुरु गरिसकेपछि चाहिँ अब नेक्स्ट च्यालेन्ज भनेको चाहिँ अब के थियो भन्दाखेरि त्यो चाहिँ मैले खासै ठुलो च्यालेन्जको रूपमा इनिसियली चाहिँ लिएको थिएन, कस्टमर एक्विजिसनको कुरा हैन। अब म आफैले पनि त्यो प्रब्लम फेस गरे भएर मेरो चाहिँ के एजम्पसन थियो भन्दाखेरि हामीले यो सोलुसन दिइसकेपछि कस्टमरले चाहिँ चाँडै नै यो चिजलाई चाहिँ यो एडप्ट गर्छ, चाँडै नै यो चिजलाई चाहिँ युज गर्न थाल्छ भन्ने चाहिँ मेरो एक्सपेक्टेसन थियो इनिसियली। किनभने हामीले वेबसाइट पनि एकदम सजिलोसँग बनाइरहेको थियौँ अनि यो चलाउन पनि गाह्रो छैन। अब यस्तो खालको के अरे यो सोलुसन चाहिँ पहिला अभाइलेबल मार्केटमा कहीँ पनि नभएपछि हामीले दिएको त एकदमै राम्रो सोलुसन हो, कस्टमरहरूको लागि एकदमै युजफुल हुन्छ भन्ने हाम्रो त्यो सोचाइमा आयो। त्यसपछि अब चाँडै नै टेक अफ गर्छ हाम्रो प्रडक्टले भन्ने खालको चाहिँ त्यो थियो। अनि हामीले मार्केटिङमा पनि एकदमै कम चाहिँ इफोर्ट लगायो भने हुन्छ होला भन्ने चाहिँ इनिसियली हामीले सोचेका थियौँ। तर के भइदियो भन्दाखेरि एकदमै नयाँ चिज भएको हुनाले मार्केटले त्यति छिटो हाम्रो आफ्नो त्यो आइडियालाई आफ्नो प्रडक्टलाई भनौँ न त्यो लिएन, एडप्ट गरेन भनौँ न। अब त्यो भइसकेपछि चाहिँ अनि बल्ल रियलाइज हुन थाल्यो अब आफूले सोचे जस्तो हुँदो रहेछ, अब कसरी गर्ने भनेर डिफ्रेन्ट मार्केटिङको लागि हामीले इफोर्टहरू लगाउन थाल्यौँ। अनि बिस्तारै बिस्तारै हामीले चाहिँ यो कस्टमर बेसहरू चाहिँ बढाउँदै लाग्यौँ। तर अब कस्तो थियो भने अब एकदमै अहिलेको भन्दा 10 वर्ष अगाडिको सिचुएसन त धेरै फरक थियो। त्यो बेलामा स्मार्टफोन त अब त्यति युजमा छँदै थिएन, भर्खर आइरहेको थियो। अब इन्टरनेटकै कुरा गर्नुहुन्छ नि इन्टरनेट पेनिट्रेसन पनि अहिले जति राम्रो थिएन, सबैकोमा पुगेको थिएन। अनि यतापट्टि हाम्रो के अरे अरू त्योभन्दा पनि सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ मान्छेहरूमा चाहिँ प्र्याक्टिस थिएन, अनलाइन पर्चेस गर्ने प्र्याक्टिस थिएन। त्यो भइसकेपछि अनलाइन अर्डर गर्न मिल्छ, अर्डर गरेर घरसम्म खानेकुरा ल्याइदिन्छ भन्ने चिजहरू चाहिँ एकदमै टोटली नयाँ कन्सेप्ट भएको हुनाले त्यो बुझाउनलाई मान्छेहरूलाई त्यो बिस्तारै कस्टमर एक्विजिसन गर्ने एकदमै च्यालेन्ज थियो। फर्स्ट इयरमा हामीले लगभग भनौँ न 1500 भन्दा बढी हामीले अर्डर गर्न सकेनौँ। भनेपछि दिनमा 4-5 वटा 5-6 वटा अर्डर भन्दा हामी एभरेजमा गर्दैन थियौँ कि त्यो बेलामा। अनि अब त्यो भइसकेपछि अब हामीलाई के रियलाइज भयो भने अब यो अलिकति गाह्रो चाहिँ हुन्छ जस्तो भयो। तर म आफू पर्सनली चाहिँ मलाई के फिल भयो फेरि भन्दाखेरि सोचेको जस्तो नभए पनि जति चाँडो चाहिँ यो टेकअप गर्छ भन्ने चाहिँ मैले सोचेको थिएँ, त्यो नभए पनि फ्युचर चाहिँ यसको छ भन्ने एउटा चाहिँ त्यो भित्रदेखिको एउटा कन्फिडेन्स चाहिँ त्यो बेलामा डेभलप भयो। इट माइट टेक टाइम, तर अलिकति पछि गइसकेपछि चाहिँ यसले बिस्तारै मार्केट हामीले चाहिँ बनाउँदै लानुपर्छ र एक दिन चाहिँ यो अलिकति राम्रैसँग यसले चाहिँ बिजनेस गर्न सुरु गर्छ भन्ने भएको हुनाले म आफूले चाहिँ अनि एकदमै त्यसमा स्टिक भएर पेसेन्टली र अलिकति त्यो भएर चाहिँ मैले लाग्न थालेँ। अनि गर्दा गर्दा अब हाम्रो यो के भन्छ कति समय लाग्यो भने भन्दा 2015 तिरसम्म आउँदाखेरि हामीले धेरै राम्रो ट्र्याक्सन पाइसकेको थिएनौँ। 2015 तिर आउँदाखेरि पनि हामीले हार्डली दिनको 100 वटा पनि अर्डर गर्दैन थियौँ होला हैन। अनि अब त्यो बेला भइसकेपछि बिस्तारै कम्पिटिसनहरू पनि आउन थाल्यो। अनि त्यो बेलामा एउटा कम्पिटिसन हाम्रो आएको थियो। उनीहरू चाहिँ हाम्रो टेक्नोलोजीमा चाहिँ मोबाइल टेक्नोलोजी लिएर आएको थियो। अब हामीले 2010 मा स्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ वेबसाइटबाट गरेको हैन। अनि वेबसाइटबाट गर्दाखेरि हामीले वेबसाइट बनाइदिए पनि 10% जस्तो चाहिँ वेबसाइटबाट अर्डर आउँथ्यो होला, बाँकी 90% चाहिँ हाम्रो फोनबाट अर्डर आउँथ्यो। तर 2015 मा आइसकेपछि चाहिँ हामीले अब त्यो बेला भनौँ न मोबाइल एप्लिकेसन बनाउनु पर्छ भन्ने त्यो निड रियलाइज चाहिँ त्यति गरेनौँ, किनभने फोन वेबसाइट नै मान्छेले चलाइरहेको छैन, फोनबाट त कसरी अहिले अर्डर आउला भन्ने खालको हाम्रो चाहिँ यो उ थियो सोचाइ थियो। तर 2015 मा कम्पिटिसनहरू पनि आउन थाल्यो, ठाउँमा आयो एउटा प्लेटफर्म। त्यसपछि हामीले अलिकति
हतार भयो मोबाइल एप्लिकेसन बनाउनलाई। अनि त्यो बेलामा हामीले मोबाइल एप्लिकेसन पनि बनायौँ, तर जुन हामीले सोचेको थियौँ पहिला मोबाइलबाट पनि त्यस्तो धेरै ट्र्याक्सन त्यो बेलामा आएन। त्यो बेलासम्म पनि मोर देन 50% अर्डर चाहिँ अफलाइन मिडियम अथवा ट्रेडिसनल फोन गरेर अर्डर आउने नै थियो 15 को एन्डतिरसम्म पनि। अनि अब त्यो बेलामा फेरि कस्तो पनि भइदिएको थियो भने अब अर्को हामीले च्यालेन्जको रूपमा एउटा अब यो अर्थक्वेक र अर्को इकोनोमिक ब्लकेट पनि एक्ज्याक्टली त्यही बेलामा हामीले फेस गऱ्यौँ। अनि अब इकोनोमिक ब्लकेट चाहिँ मोर इन्टेन्स थियो यो अर्थक्वेक भन्दा। अर्थक्वेकबाट चाहिँ हामी 1-2 महिनामै रिकभर हुन थालिसकेका थियौँ, तर इकोनोमिक ब्लकेटले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई निकै अप्ठ्यारोमा पारेको थियो। किन भन्दाखेरि हामी एकदम लजिस्टिक एरेन्जमेन्ट हामीले सबै गर्नुपर्ने र फ्युलमा त्यस्तो कुरामा हामी एकदम डिपेन्डेन्ट यो डेलिभरी सर्भिस दिँदाखेरि, र त्यो बेलामा फ्युलको क्राइसिस थियो। अब पाउने फ्युल पनि एकदमै महँगोमा किन्नु पर्ने, त्यसले गर्दा कस्ट एकदमै हाई हुने त्यो सिचुएसन थियो। र अब अर्को हाम्रो यता सप्लाई चेनमा पनि त्यसले एकदमै इफेक्ट गरेको थियो, किनभने रेस्टुरेन्टहरूसँग पनि इनफ त्यो एउटा एनर्जीको राम्रो चाहिँ यो सप्लाई नभएको हुनाले चाहिँ उहाँहरूले पनि भनौँ न एनर्जी मात्रै होइन, त्यो नभएपछि अरू सप्लाईहरूमा पनि त्यो बेलामा फरक पर्यो। त्यसले गर्दा उहाँहरूले पनि सप्लाई गर्ने साइडमा पनि अलिकति चाहिँ अप्ठ्यारो पर्यो। लिमिटेड मेनु हुन्थ्यो होइन, लिमिटेड रेस्टुरेन्टहरू मात्रै अपरेट हुनुहुन्थ्यो। त्यो हामी भर्खरै स्टार्ट गरेर एउटा राम्रोसँग चाहिँ ग्रो नभइसकेका कम्पनीको लागि त्यो बेलामा चाहिँ एकदमै अप्ठ्यारो सिचुएसन चाहिँ थियो। त्यो चाहिँ हामीले बिस्तारै ओभरकम गऱ्यौँ। त्यो ओभरकम गरिसकेपछि चाहिँ 2016 तिर आएर सिजनको एन्डतिर आएर चाहिँ हामीले यो हाम्रो कम्पनीमा अलिकति फन्डिङको पनि कामहरू भयो। एउटा यो प्राइभेट इक्विटी कम्पनीले हामीले फन्डिङ पनि गर्यो। त्यसपछि हामीले अब एउटा समय पनि अलिकति धेरै चेन्ज भइसकेको थियो। जुन बेलामा 2010मा हामी एउटा हाम्रो समयभन्दा धेरै अगाडि स्टार्ट गरेको फिल हुन्छ मलाई। त्योभन्दा अहिले 2016, 17, 18 यो लास्ट 3-4 इयर्समा चाहिँ यो अनलाइन सर्भिसहरू, अनलाइन कम्पनीजहरू अरू पनि धेरै इमर्ज भएर आउनुभयो। कति त त्यही बेलामा हाम्रोभन्दा 1-2 वर्षपछि पनि इमर्ज हुनुभएको थियो, तर अहिले रिसेन्टली आएर चाहिँ धेरैवटा कम्पनीहरू पनि आउनु भएको छ र मान्छेहरूलाई अलिकति बाहिर यो अनलाइन पर्चेज गर्ने अवेरनेस पनि बढेर आयो, सबै कुराहरू भयो होइन। त्यो भइसकेपछि चाहिँ त्यसपछि चाहिँ अनि एकदमै राम्रोसँग चाहिँ यो यसले चाहिँ ग्रोथ चाहिँ हामीले विटनेस गर्न पायौँ होइन। यो भइसकेपछि हामी अहिले चाहिँ एकदमै अब एउटा राम्रो एउटा स्थितिमा छौँ, राम्रोसँग हामी ग्रो भएको छौँ होइन। अनि फुडमान्डुको अब ब्रिफ स्टोरी भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ यही नै हो। अस्ति भर्खरै आएर हामी सेकेन्ड राउन्ड फन्डिङ पनि गरेका छौँ। अब अहिले हामीले जुन बेलामा एक दिनमा हामीले 1 वर्षमा जति अर्डर गर्थ्यौँ होला अहिले 1 दिनमा गर्छौँ होइन। त्यतिवटा चाहिँ हामीले ट्रान्ज्याक्सनहरू गर्छौँ। र अनि अर्को चिज चाहिँ फुडमान्डुले एउटा जुन ट्रेन्ड इस्टाब्लिस गर्यो 2010 देखि, धेरैले चाहिँ अब एउटा एज अ पायोनियर कम्पनी अब अलिकति प्राउड पनि फिल हुन्छ। र यसले चाहिँ के पनि गर्यो जस्तो लाग्छ भने अलिकति यो यङ एन्टरप्रेन्योरहरूलाई र अरू स्टार्टअपहरूलाई पनि अलिकति मोटिभेट गर्ने र अलिकति इन्सपायर गर्ने काम चाहिँ अननोइङली गरेको जस्तो लाग्छ। तर म एउटा यो ठाउँमा के भन्छु भन्दाखेरि मैले कुनै पनि काम गर्दाखेरि हुन त जनरली एउटा एन्टरप्रेन्योरले काम गर्दाखेरि इम्प्याक्टलाई ध्यान दिएर काम गर्नुपर्छ। तर मेरो यसमा अलिकति डिफ्रेन्ट ओपिनियन चाहिँ के छ भन्दाखेरि इम्प्याक्ट भनेको कुरा चाहिँ तपाईँहरूले राइट इन्टेन्सन लिएर एकदम अनेस्टली काम गर्नुपर्छ। काम गरिसकेपछि इम्प्याक्ट देखिन्छ जस्तो लाग्छ। पहिले इम्प्याक्ट गर्छु भनेर काम थाल्ने भन्ने कुरा पनि एउटा राम्रो आइडिया हो, तर मेरो केसमा भन्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ मैले चाहिँ काम गरिसकेपछि इम्प्याक्टहरू देख्न थाल्यो। इन्टेन्सन राइट राखेर प्रपर वेमा काम गरेपछि इम्प्याक्टहरू चाहिँ अभियसली देखिन्छ। त्यस कारणले अब तपाईँहरू मध्येमा कतिजनाले अब भोलि गएर आफ्नै बिजनेस कुनै एउटा एन्टरप्रेन्योर जर्नी स्टार्ट गर्ने पनि विचार गर्नुभयो होला होइन, के होला। अब तपाईँहरूलाई मैले भन्दाखेरि चाहिँ काममा ध्यान दिनुभयो, एउटा फोकस्ड भएर गर्नुभयो भनेदेखि त्यसको इम्प्याक्ट अवश्य देखिन्छ। अब इम्प्याक्ट के पर्छ भन्ने चिज पहिले थाहा नहोला, तर पछि भएपछि केही गरेपछि इम्प्याक्ट अवश्य देखिन्छ। अब फुडमान्डुले नै आफ्नो एउटा काम गऱ्यौँ, हामी कुनै चिज स्टार्ट गऱ्यौँ भनौँ न, एकदमै नयाँ कन्सेप्ट थियो त्यो काम, त्यसमा हामी एकदमै डेडिकेटेड भएर लाग्दै आएपछि हुँदै आएपछि अहिले आएर धेरै त्यसको इम्प्याक्टहरू देखिन थालेको छ। एउटा अघि नै मैले भने जस्तै एउटा एन्टरप्रेन्योर्सहरूलाई, यङ एन्टरप्रेन्योर्सहरूलाई पनि काइन्ड अफ एउटा इन्सपिरेसनको कुरा भएको छ भने अर्को भनेको हामीले इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेसनदेखि लिएर एउटा नयाँ एउटा मार्केट क्रिएट गर्ने काम गरेको छौँ, त्यसले पनि इम्प्याक्ट परेको छ। धेरैतिरको चाहिँ हामीले चाहिँ इम्प्याक्ट पार्नु पनि हामी चाहिँ सफल भएको छौँ र त्यो सम्झिँदाखेरि चाहिँ खुसी लाग्छ। तर कुनै पनि चिज मैले प्लान गरेर चाहिँ गरेको होइन। म एकदमै तपाईँहरूलाई अनेस्टली भन्न चाहन्छु, आफ्नो
एउटा चाहिँ यो के कारणले मैले स्टार्ट गरेँ फुडमान्डु भन्दाखेरि चाहिँ एउटा फ्रिडमको लागि भनौँ सिधा भन्नु पर्दाखेरि एउटा फ्रीली आफूले काम कसरी गर्न सकिन्छ, कुनै चिज आफ्नो प्यासन के छ त्यो प्यासनलाई चाहिँ हामीले चाहिँ आइडेन्टिफाई गरेर त्योमा हामी के गर्न सक्छौँ, फुल्ली ओन गरेर के काम गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा मेन्टालिटी एउटा डेभलप भइरहेको रहेछ दिमागमा। त्यसले चाहिँ पुस गरेर मैले चाहिँ फुडमान्डु स्टार्ट गरेँ र आज यो स्थितिमा छु हैन। अनि अब अर्को मैले कुरा गर्दाखेरि अब एन्टरप्रेन्योरको माइन्डसेटको कुराहरू अब आजको टपिक पनि त्यही छ। अब त्यसमा गर्दाखेरि अब कस्तो लाग्छ भने मेरो आफ्नो एक्सपिरियन्समा चाहिँ एउटा एन्टरप्रेन्योर एउटा कुनै पनि कम्पनीलाई चाहिँ अगाडि बढाउनको लागि चाहिँ सबभन्दा ठुलो चिज भनेको एउटा पेसेन्स इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। स्पेसल्ली तपाईँ चाहिँ नयाँ स्टार्ट नयाँ खालको कन्सेप्टमा काम गर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि त हैन, भइरहेको इन्डस्ट्रीमा तपाईँ इन्टर गर्दै हुनुहुन्छ अथवा भइरहेको कामहरूलाई अर्को एउटा नयाँ तरिकाले गर्नुहुन्छ भने त्यो अलिकति कम होला। न त एकदमै टोटल्ली नयाँ गर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ पेसेन्स चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, हरेकमा इम्पोर्टेन्ट छ, तर त्यस्तोमा झनै बढी इम्पोर्टेन्ट छ। भनेपछि तपाईँले अलिक पेसेन्टली काम गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को चिज चाहिँ अब तपाईँले जे गर्नुहुन्छ त्यो एकदम प्यासनेटली गर्नु पर्यो। अब आफ्नो प्यासन केमा छ पत्ता लगाउनु पर्यो एउटा कुरा। अर्को कुरा तपाईँले प्यासन पत्ता लगाउने कुरा गरिसकेपछि त प्यासन पत्ता लगाएन भने जे गर्नुहोस् त्यसमा प्यासनेटली चाहिँ गर्नुपर्छ है। मैले पनि जे काम गर्छु मेरो एउटा स्ट्रेन्थ भनौँ अथवा विकनेस भनौँ, म चाहिँ अलिकति बढी पर्फेक्टली गरौँ है, यसलाई अलि राम्रैसँग यसको चाहिँ रिजल्ट निकालौँ अथवा राम्रै गरौँ। त्यसले गर्दा कति केसमा मलाई पर्सनली हार्म पनि गरेको छ। कति केसमा चाहिँ अलिकति कामहरू स्लो भइदिने त के हो नि पनि हुँदो रहेछ। तर पनि अब मेरो एउटा चाहिँ बानी नै भनौँ के भनौँ, जे काम गरे पनि अलिकति पर्फेक्टली नै गरौँ है, यसबाट अलिकति बेस्ट रिजल्ट निस्कनुपर्छ भन्ने खालको चाहिँ मेरो एउटा बानी छ। त्यसले चाहिँ अलिकति एन्टरप्रेन्योरलाई कति ठाउँमा हेल्प पनि गरे हुन्छ भनेदेखि कति ठाउँमा अलिकति त्यसले अलिकति बेफाइदा पनि गरे हुन्छ। तर मेरो आफ्नो विचारमा चाहिँ त्यो प्यासनेटली र एकदमै पर्फेक्ट काम गर्नुपर्ने एउटा निकाल्नुपर्ने चाहिँ एउटा माइन्डसेट पनि हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अर्को चिज भनेको अलिकति फोकसको कुरा आउँछ हैन। फोकस चाहिँ हामीले अब कुनै पनि चिज हामीले स्टार्ट गर्छौँ भनेदेखि हामीलाई के एउटा हुन भएन, हामीले फोकसलाई डाइभर्ट गर्ने कुरा होला। धेरैजनाले स्टार्ट गर्दाखेरि अलिकति मैले देखेको चिजहरू भनेको चाहिँ कुनै चिज स्टार्ट गर्नुहुन्छ अनि एकदमै चाँडै अर्कोतिर जम्प गरिहाल्ने अथवा अर्को नयाँ भर्टिकल सुरु गरिहाल्ने अथवा फोकसलाई अलिकति डाइभर्ट गर्ने कुराहरू जुन हुन्छ त्यसले चाहिँ अलिकति हेल्प गर्दैन भन्ने चाहिँ मेरो पर्सनल ओपिनियन छ। यसमा हामीले फुडमान्डुले चाहिँ अलिकति लामो समयसम्म पनि हामी एउटा चिजमा एकदमै फोकस्ड भएर हामी लाग्यौँ र अब अहिले आएर चाहिँ अब राइट टाइम भएको छ, हामी अलिकति डाइभर्सिफाई गर्नलाई पनि हामी अलिकति प्रिपेयर भएको छौँ। बिस्तारै हामी डाइभर्सिफाई पनि गर्छौँ हैन। हामी अब जियोग्राफिकली पनि अरू ठाउँमा हामी एक्सपेन्सन गर्ने हाम्रो चाहिँ कामहरू भइरहेछ। त्यो बाहेक अरू भर्टिकल्सहरू पनि बिस्तारै हामीले चाहिँ थप्दै गइरहेछौँ। भनेपछि एउटा सर्टेन टाइमसम्म चाहिँ एउटा कुनै चिज स्टार्ट गर्नु भएपछि त्यसलाई फोकस्ड भएर लाग्नुपर्ने चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ जस्तो मलाई लाग्छ। अनि अब अर्को तपाईँहरूले अलिकति आफूले काम गर्दाखेरि अब र हामी यो जेनेरेसनको जसले पनि गर्दाखेरि एउटा आफ्नो सेल्फ इन्टिग्रिटीलाई चाहिँ अलिकति हामीले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँ अलिकति आफ्नो इन्टिग्रिटी मेन्टेन गर्न जति अगाडि काम गर्नुहुन्छ तपाईँसँग मोरल पावर हुन्छ क्या, अनि त्यो चिजलाई तपाईँहरूले चाहिँ छोड्नु हुँदैन जस्तो लाग्छ। किन काम गर्दाखेरि चाहिँ त्यो चिज भएन भनेदेखि इन्टिग्रिटीलाई तपाईँले ध्यान दिनु भएन भनेदेखि पछिसम्म तपाईँसँग त्यो एउटा स्ट्रेन्थ तपाईँसँग हुँदैन। त्यस कारण आफूले जे काम गर्नुहुन्छ अनेस्टली गर्नु पर्यो होइन, इन्टिग्रिटीलाई मेन्टेन गरेर गर्नु पर्यो र प्यासनेटली गर्नु पर्यो, फोकस भएर गर्नु पर्यो। यो चिजलाई चाहिँ हामीले चाहिँ फलो गर्नुपर्छ एज एन एन्टरप्रेन्योर भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। अब अर्को भनेको इनोभेसन र एउटा ओरिजिनालिटी फुडमान्डुको वान अफ द भ्यालु पनि हो त्यो। हामी आफै पनि फुडमान्डु स्टार्ट गर्दाखेरि पनि इट वाज एन ओरिजिनल कन्सेप्ट, किनभने यो नेपालमा मात्रै होइन बाहिर पनि हामीले जुन कन्सेप्ट लिएर आएको थियो एक्ज्याक्टली त्यही कन्सेप्टमा अरू ठाउँमा चाहिँ कामहरू भएको थिएन चाहिँ म भन्दिनँ, किनभने यो संसार ठुलो छ, भएको हुनसक्छ। तर बाहिर एकदमै पपुलर रूपमा चाहिँ बाहिर लजिस्टिक अनलाइन सबै चिजहरूलाई इन्टिग्रेट गरेर आएको यो सर्भिसको जुन कन्सेप्ट छ त्यसमा चाहिँ हामीले एकदमै नयाँ नै हामीले काम गरेको हो जस्तो लाग्छ। र त्यो चिज गर्दाखेरि चाहिँ एउटा ओरिजिनालिटी त्यसमा थियो र ओरिजिनल भएर काम गरेपछिको एउटा भनौँ न काम गरिसकेपछि एउटा सेटिस्फ्याक्सनको लेभल अर्कै हुन्छ। अब एन्टरप्रेन्योर भनेको रियल सेन्समा त्यो पनि हो। यदि चाहिँ
अलरेडी भइरहेको कन्सेप्टलाई एउटा तपाईँ एउटा नयाँ कम्पनी मात्रै खोल्नुहुन्छ अथवा त्यो मात्रै गर्नुहुन्छ भने त्यो एउटा बिजनेस हुनसक्छ, तर एउटा एन्टरप्रेन्योरसिप नहुन पनि सक्छ होइन। त्यो चिजहरू अब आफ्नो आफ्नो त्यसमा त अब एन्टरप्रेन्योरसिप र स्टार्टअपको धेरैवटा डेफिनेसनमा कुनै एउटा कन्सिस्टेन्सी त छैन, तर अब मेरो आफ्नो विचारमा चाहिँ मलाई त्यस्तो लाग्छ। त्यस कारण अलिकति ओरिजिनल कुरा होइन, कुनै पनि काम हुँदाखेरि इनोभेसनको कुरामा चाहिँ जहिले पनि ध्यान दिनुपर्छ। यो भनेको कस्तो भने फेरि एभ्रिडे त्यो एउटा आइडिया प्रडक्ट नयाँ लन्च गर्ने बेलालाई मात्रै यो एउटा इनोभेसन भएर पुग्दैन कि त्यो रन गर्दै जाँदाखेरि इच एन्ड एभ्री डे एभ्री त्यो स्टेपमा चाहिँ तपाईँसँग त्यो एउटा इनोभेसन गर्ने तपाईँसँग त्यो एउटा स्किल र त्यो एउटा माइन्डसेट चाहिँ हुनुपर्छ, जसले गर्दाखेरि प्रब्लम तपाईँले फेस गर्दै जानुहुन्छ एभ्री डे बेसिसमा। अहिले पनि फुड मान्डु यत्रो वर्ष हामी रन भइसक्यौँ, तर हामीले कहिले पनि हामीलाई अब भनौँ न हामी एकदमै एक्सपिरियन्स छौँ, हरेक कुरा हामी राम्रो गर्छौँ भनेर अहिले भन्न सक्ने स्थिति छैन र त्यो कहिले हुँदा पनि हुँदैन। भनेपछि एभ्री डे हामी एकदम सिकिरहेको हुन्छौँ नयाँ नयाँ चिजहरू, चेन्जेस पनि एकदमै ऱ्यापिडली गर्नु परिरहेको हुन्छ। जस्तो सर्भिस अपरेसनको कुरा होला, काम त्यो डेलिभरी गर्ने कुराहरू, हरेक चिजहरू चाहिँ हामी चाहिँ एभ्री डे बेसिसमा चाहिँ नयाँ नयाँ कुराहरू हामीले गरिरहेको हुन्छौँ। भनेपछि एउटा इनोभेटिभ एउटा माइन्डसेट पनि एउटा चाहिँ एन्टरप्रेन्योरमा चाहिँ हुनुपर्ने हुन्छ है। त्यो एउटा चाहिँ एउटा मलाई त्यो एउटा लाग्छ। अनि अर्को चिज चाहिँ अब एन्टरप्रेन्योर हुने बेलामा एउटा कस्तो फिल हुन्छ भने, र एउटा भनाइ पनि छ बी योर ओन बस भन्ने कुरा, त्यो भएर पनि कतिजना मान्छेहरू एन्टरप्रेन्योर हुन्छ कि। म पनि बेसिकली काइन्ड अफ त्यही नै कुराहरू सोचेर नै भएको थिएँ होला, किन अघि मैले भनिहालेँ म एउटा अलिकति फ्रिडम पनि खोजिरहेको थिएँ, काम आफै गरौँ, आफूले जे दिमागमा आउँछ त्यही गरौँ भन्ने हिसाबले पनि हामीले गरिरहेको थियौँ। तर अब एन्टरप्रेन्योर कोही हुन्छ भनेदेखि उसले त्यो सुरुको सोचाइ दियो भने पछि गएर चाहिँ फेरि बी योर ओन बोस भन्ने कुरामा चाहिँ त्यो भएन कि एउटा बोसलाई छोडेर धेरैवटा बोसलाई चाहिँ इन्भाइट गर्नु हो फेरि एन्टरप्रेन्योरसिप भनेको। किनभने तपाईँसँग तपाईँको स्टाफहरू, इम्प्लोइहरू लाई तपाईँले हेर्नु पर्यो, कस्टमर तपाईँलाई हेर्नु पर्यो, सबैतिर तपाईँ चाहिँ एन्सरेबल र रेस्पोन्सिबल हुन्छ। इन्भेस्टरहरू भयो होइन, सबै कुराहरू बाहिर के अरे अथोरिटिज सोसियल कुरादेखि लिएर हरेक चिजमा तपाईँ चाहिँ एन्सरेबल, एकाउन्टेबल र रेस्पोन्सिबल हुनुपर्ने हुन्छ। अब त्यो चिज चाहिँ भनौँ न यो बी योर ओन बोस भन्ने चिज चाहिँ अलिकति ट्रु एन्टरप्रेन्योरलाई चाहिँ अलिकति म्याच नहुने हो कि जस्तो चाहिँ मलाई पर्सनली लाग्छ। तर डिसिजन मेकिङ चाहिँ फेरि तपाईँको त्यो हुन्छ है, तपाईँ धेरैजनाप्रति एन्सरेबल हुनुहुन्छ, तपाईँले धेरैतिर त्यो गर्नुहुन्छ। तर अब डिसिजन लिने कुरामा चाहिँ तपाईँ एउटा एन्टरप्रेन्योरसिपको एउटा जर्नी स्टार्ट गर्नुहुन्छ, तपाईँ आफू एन्टरप्रेन्योर हुनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ त्यो चाहिँ तपाईँको कन्ट्रोलमा हुनुपर्छ र हुन्छ जस्तो लाग्छ धेरै हदसम्म चाहिँ। अब यो चिज मैले अब धेरै कतिवटा कुराहरू मैले कभर गरेँ, धेरै चिजहरू चाहिँ मैले मेरो तर्फबाट एकदम भनौँ न एकदम लामो तपाईँहरूलाई चाहिँ लेक्चर दिएर भन्ने अघि नै मैले सुरुमा पनि भनिहालेँ। म चाहिँ अलिक प्रायः चाहिँ मेरो आफ्नो जर्नीको बारेमा कुरा गर्छु होइन, मैले कसरी काम गरेँ के गरेँ भन्ने कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूलाई सेयर गरेँ। मैले अरू ठाउँमा जाँदाखेरि पनि मैले त्यही नै कुराहरू गरिरहेको हुन्छु। बढी चाहिँ मलाई चाहिँ अब यो यस्तो सेसनहरूमा इन्भाइट गर्दाखेरि मैले इन्टरेक्सनलाई बढी ध्यान दिइरहेको हुन्छु। अब मैले जति पनि कति कुराहरू मैले भने होला, कति कुराहरू मैले भन्न मिस गरेका कुराहरू पनि हुनसक्छ होइन। कति चिजहरू चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ अलिकति क्युरियोसिटी पनि हुनसक्छ। अनि त्यो सबै कुराहरू तपाईँहरूले चाहिँ केही छ भनेदेखि चाहिँ प्लिज है अलिक इन्टरेक्टिभ हामीले यसलाई बनाऊँ र तपाईँले मलाई चाहिँ क्वेसन गर्न सक्नुहुन्छ कि मेरो जर्नीको बारेमा होला अथवा कुनै पनि बारेमा। त्यसमा चाहिँ तपाईँले क्वेसन गर्नुभयो भने म त्यसलाई चाहिँ आई विल ट्राई माई बेस्ट टु एन्सर है दोज क्वेरिज। र अब यो नेक्स्ट अब यो बाँकी समय जति पनि हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले अलिकति यो Q&A टाइपको होइन हामी त्यो उसमा जाने कि अलिकति टु अर्ली तपाईँले फिल भएको हुन्छ। तर जनरली चाहिँ मैले चाहिँ यसरी नै गर्ने गरेको छु। सो के गर्नु सामना के गर्न सकिन्छ, हामी नेक्स्टमा अब Q&A लाई सुरु गर्न सक्छौँ? हजुर सर, सक्छौँ। हजुर हजुर हुन्छ। अब कसरी हामीले गर्छौँ च्याटमा? हजुर, हामीसँग यहाँ क्वेसन आइसकेको छ सर, म त्यो पढिदिन्छु। सुसन चापागाईजीले सोध्नु भएको छ, इट्स बिन नियरली अ डिकेड नाउ एन्ड येट द सर्भिस हेज कन्फाइन्ड विदिन काठमाडौँ ओन्ली, व्हाट्स द रिजन बिहाइन्ड दिस भन्नु भएको छ। ओके,
सो मैले अघि नै पनि अलिकति एन्सर गर्न चाहिँ ट्राई गरेँ होइन। हाम्रो बाहिर जियोग्राफिकल एक्सपेन्सनको कुराहरू चाहिँ अलिकति ढिला नै भयो, म त्यो कुरा चाहिँ एकदमै एक्सेप्ट पनि गर्छु। यो पेन्डेमिकको सिचुएसन भन्दा जस्ट अगाडि नै हामीले त्यसमा चाहिँ काम गर्न चाहिँ थालेको थियौँ र त्यसपछि चाहिँ अलिकति यो प्रोसेस अझ स्लो भयो होइन। तर अब हाम्रो फेरि रिस्टार्ट भइसकेको छ। अब सायद तपाईँले अलिकति केही हप्ताभित्र नै एउटा गुड न्युज सुन्नुहुन्छ। अर्को ठाउँमा हामी एटलिस्ट एउटा सिटीबाट अर्को एउटा सिटीबाट स्टार्ट गर्दैछौँ। त्यसपछि चाहिँ अनि हामीले ऱ्यापिडली हामी नेक्स्ट 1-2 इयरभित्रमा धेरै ठाउँमा ग्रो यो आफ्नो चाहिँ सर्भिसलाई एक्सपेन्सन गर्ने चाहिँ हाम्रो प्लानमा छ। त्यो जाने। All right. Now we have here next question. Vivek Dhakalजीले सोध्नु भएको छ, how was your delivery service experience on WhatsApp? How was your delivery service experience? यो यसमा कस्तो कस्टमरको पर्सपेक्टिभबाट हो अथवा हामी सर्भिस प्रोभाइडरकोबाट हो होइन? मैले अलिकति दुईटा हजुर सर्भिस प्रोभाइडरबाट। अब कस्टमरको पर्सपेक्टिभबाट भन्नुहुन्छ हजुर, एज अ सर्भिस प्रोभाइडर चाहिँ हामीले अब भनौँ न अगाडिदेखि हामी 2010 देखि हामीले स्टार्ट गर्यो, त्यो बेलादेखि अहिलेको कुरा गर्नुहुन्छ भने धेरै कुरामा चेन्जेस भइसकेको छ। टेक्नोलोजी वाइज हामीले कुरा गर्नुहुन्छ भनेदेखि त्यो बेलामा हरेक चिज म्यानुअल हिसाबले हामी काम गर्नु पर्थ्यो होइन। होइन भने फोन अर्डर लिएपछि हाम्रो डेलिभरी राइडरलाई इन्फर्मेसन दिने पनि फोनबाट हुन्थ्यो। पछि अलिकति पछि आएपछि हामीले एसएमएसलाई इन्टिग्रेट गरेर हाम्रो एप्लिकेसनमा लिएर गयौँ। त्यसपछि म्यापको कुराहरू जुन अगाडि त्यो अगाडिको समयमा म्यापहरू हामीले चाहिँ धेरै युज गर्न सक्दैन थियो किनभने स्मार्टफोन त्यति अभाइलेबल थिएन। धेरै पछि आएको म्यानुअल खालको काम हुन्थ्यो। धेरै अटोमेट भयो, म्याप सर्भिसहरू हामी युज गर्छौँ। अरू कुराहरू पनि हामीलाई सजिलो भएको छ। राइडरहरूको लागि पनि एपबाट लिङ्क गर्छौँ। त्यसपछि अब सर्भिस एक्सपिरियन्सको कुरा गर्दाखेरि कस्टमरको लागि पनि पहिलाभन्दा अहिले धेरै इजी पनि भएको छ होइन। अब मोबाइल एपदेखि लिएर अर्डर गर्ने प्रोसेसहरूदेखि लिएर पेमेन्टको प्रोसेसहरूदेखि लिएर हरेक चिज चाहिँ पहिलाभन्दा धेरै हामीले चाहिँ अगाडि बढिसकेको छ। राम्रो सरको नेट अलिकति डिस्टर्ब भयो जस्तो छ है। अलिकति टेक्निकल समस्या आएको रहेछ। हेलो हजुर सर, फेरि इन्टरनेट कनेक्सनमा फेरि इस्यु आएछ। हजुर मैले अहिले के भन्दै थिएँ, त्यो कस्टमर एक्सपिरियन्सको कुरामा चाहिँ सर आवाज म्युट भएको छ सर। फेरि ओके। सो कस्टमर एक्सपिरियन्सको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अघि मैले अलिकति एन्सर गरेँ पार्सियल्ली होइन। यसमा अब एक्सपिरियन्सको हिसाबले कस्टमर एक्सपिरियन्स जहिले पनि हामी इम्प्रुभ गर्ने नै हाम्रो मेन हाम्रो अब्जेक्टिभ त्यही नै भइरहेको हुन्छ। त्यसमा जहिले पनि कस्टमरको एक्सपेक्टेसन भनेको त जहिले पनि अगाडि हुन्छ र हुनु पनि पर्छ। त्यसपछि हामीले त्यसलाई कसरी मिट गर्दै जाने र त्यसलाई अझ बेटर कसरी बनाउँदै जाने भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले इच एन्ड एभ्री डे हामी त्यसमै काम गरिरहेको छौँ। त्यसलाई नै हामीले ध्यान दिएर गरिरहेको छौँ होइन। अब युजर एक्सपिरियन्सको कुरा गर्दाखेरि अघि भने टेक्नोलोजीले पनि युजर एक्सपिरियन्स इन्हान्स गर्ने कुराहरू पनि भइरहेछ भने अर्को चिज चाहिँ हामी आफ्नो सर्भिस अपरेसन कसरी अझ बेटर बनाउने, हाम्रो पार्टनरहरूसँगको काम गराइलाई अझ बेटर वेमा कसरी लिएर जाने र त्यो चिजहरूमा चाहिँ हामीले एभ्रिडे बेसिसमा काम गरिरहेको हुन्छौँ र इम्प्रुभ पनि गरिरहेको हुन्छौँ। विकनेसहरू पनि हुन्छ, त्यसलाई कसरी हामी सुधार्ने भन्ने काममा पनि हामी गरिरहेको। अब हाम्रो उद्देश्य नै अब कसरी हुन्छ हामी बेस्ट सर्भिस प्रोभाइडर। अब नेपालमा भनौँ न जनरली कस्टमर सर्भिस कस्टमर एक्सपिरियन्समा कम्पनीहरू त्यति ध्यान दिँदैन भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ कन्सेप्ट चाहिँ डेभलप भएर पनि गइरहेछ। अब हामीले चाहिँ त्यो चिजलाई कसरी अलिकति ब्रेक गर्न सक्छौँ, त्यो होइन ट्रुली नेपाली कम्पनीले पनि एउटा राम्रो सर्भिस दिन सक्छ, त्यसमा कमिटेड भएर लाग्न सक्छ र एउटा बेस्ट एक्जाम्पल भएर चाहिँ अगाडि बढ्न सक्छ भन्ने कुरा हामी कसरी
आफूले आफूलाई एउटा एक्जाम्पलको रूपमा सेट गर्न सक्छौँ भनेर हामी कमिटेड भएर लागिरहेछौँ। तर द्याट डजन्ट मिन हामी एकदमै पर्फेक्ट छौँ अथवा हामीले दिएको चिज हरेक चिज हामीले चाहिँ राम्रो गरेको मात्रै छौँ भन्नु चाहिँ हामी कहिले पनि भन्दैनौँ। यो कहिले कुनै फ्युचरमा पनि भन्दैनौँ होला। जहिले पनि त्यो एउटा इम्प्रुभमेन्टको रुम भइरहेको हुन्छ र हामी एभ्री डे बेसिसमा इम्प्रुभ गरिरहेको हुन्छौँ। तर कमिटमेन्टमा चाहिँ हामी 100% हामीले कमिटेड भएर चाहिँ कस्टमर एक्सपिरियन्सलाई चाहिँ राम्रो कसरी गराउन सकिन्छ भन्नेमा हामी लागिरहेको हुन्छौँ। Okay, and now the next question is Vivek Pandey jile sodhnu bhako cha. Generally, the growth and its development is satisfied. What do you think about the future of Foodmandu? फ्युचर अफ फुडमान्डुको कुरा गर्दाखेरि यो हाम्रो जर्नी 10 इयर्स कम्प्लिट भयो अस्ति भर्खरै होइन, नोभेम्बर 11 मा। तर त्यो जर्नी 10 इयर्सको कम्प्लिट भएको भए पनि म चाहिँ बल्ल नेपालमा चाहिँ अनलाइन बिजनेसको जर्नी सुरु भएको होला जस्तो लाग्छ बल्ल। किनभने हामी अलिकति अनलाइन यो पर्चेजमा यो हेबिचुअल हुनलाई र यो कल्चर डेभलप हुनलाई निकै समय लाग्ने कुरा हो र अब बल्ल अहिले चाहिँ त्यो एउटा कल्चर सुरु भएको छ। अनलाइन यो मार्केट चाहिँ अलिकति ग्रो हुनलाई स्टार्ट भइरहेको छ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि डेफिनेटली जति अब अनलाइन बिजनेस ग्रो हुँदै जान्छ अब फुडमान्डु पनि त्यो अनुसार अझ ग्रो हुँदै जाने हो। किनभने हामीले अहिलेसम्म एउटा बेस क्रिएट गरिसक्यौँ त्यो गर्ने कुराहरुमा छ। र हाम्रो अब ग्रोथलाई कसरी हेर्ने भन्ने कुरा आउँछ। डाइभर्सिफाई गर्ने कुराहरु, हाम्रो बिजनेसलाई भर्टिकलहरु एडिसन गर्ने कुराबाट पनि हामी ग्रो हुने हाम्रो उसमा छौं। अर्को चाहिँ यो गरिरहेको कुराहरु पनि र्यापिडली ग्रो हुने चाहिँ हाम्रो चाहिँ एक्सपेक्टेसन छ। अर्को चाहिँ अब जियोग्राफी एक्सपेन्सनको कुराहरु पनि हामी सँगसँगै लिएर जान्छौं। त्यसकारणले गर्दाखेरि आई सी अ भेरी गुड फ्युचर फुडमान्डु, नट ओन्ली फुडमान्डु, अनलाइन बिजनेस ओभरअल ई-कमर्स बिजनेसको चाहिँ फ्युचर चाहिँ धेरै ब्राइट छ जस्तो लाग्छ मलाई। अलराइट, अब अर्को क्वेशन चाहिँ उज्जवल तामाङजीले सोध्नु भएको छ, हाउ टु बिल्ड नेटवर्किङ फर द बिजनेस। हेलो सर। मैले अलिकति फेरि मेरो एकैछिन मलाई एउटा एकैछिन पर्खिदिनु होला है हजुरहरूले। हजुरहरूसँग अरू केही क्वेशन्सहरू छ भने पठाउँदै गर्नुभयो हुन्छ। हजुर सर, सर म क्वेशन भनिदिन्छु है। उज्जवल तामाङजीले सोध्नु भएको, हजुरको म्युट भएको छ सर। हजुर हुन्छ, भयो अनम्युट भयो। हजुर, अर्को क्वेशन चाहिँ हाउ टु बिल्ड नेटवर्किङ फर द बिजनेस भन्नुभएको छ। अब नेटवर्किङको कुरा गर्दाखेरि अब हाम्रो लागि चाहिँ हैन, स्पेशली हाम्रो बिजनेसको कन्टेक्स्टमा चाहिँ नेटवर्किङ इज मोस्टली हाम्रो पार्टनर रेस्टुरेन्टहरू कसरी हामीले चाहिँ बढाउँदै लाने भन्ने कुरामा हाम्रो बढी फोकस भयो हैन। त्यो बाहेक अरू भनेको अरू इकोसिस्टमको नेटवर्किङको कुराहरू पनि छ। तर अब नेटवर्किङ कसरी बढाउँदै लाने भन्ने डिपेन्ड्स अन बिजनेसको एउटा नेचरले पनि डिफाइन गर्ने चिज हो। कति बिजनेसहरू चाहिँ तपाईँ B2B बिजनेस मेनली भनौँ न, यदि B2B बिजनेस हो भनेदेखि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ तपाईँले एकदमै नेटवर्क इज भेरी इम्पोर्टेन्ट र त्यो बेलामा तपाईँले नेटवर्कलाई हामीले चाहिँ बढाएर लानुपर्ने सिचुएसनहरू हुन्छ। अब नेटवर्क बढाउने के गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ अब बिजनेसमा तपाईँ फोकस भएर लाग्नु भएर एउटा आफूले गर्न खोजेको कामलाई तपाईँले भ्यालिडेट जति गर्दै जानुभयो
आफूले गरेको कामको एउटा चाहिँ आउटपुट कति दिँदै जानुभयो त्यो अनुसारको तपाईँले नेटवर्किङ गर्न अथवा नयाँ चाहिँ तपाईँसँग बिजनेसहरूसँग टाइअप गर्न भनौँ अथवा क्लाइन्टहरूसँग नयाँ क्लाइन्टहरू चाहिँ तपाईँले चाहिँ एक्वायर गर्नुदेखि हरेक कुरामा चाहिँ त्यो 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 आफै अटोमेटिकली हुँदै पनि जान्छ। तर अब इनिसियली ट्रुली स्पिकिङ मैले चाहिँ अब मेरो आफ्नो बिजनेस गर्दाखेरि फुडमान्डुको लागि चाहिँ नेटवर्किङको लागि चाहिँ धेरै इफोर्ट लाउनु पर्छ। त्यसैमा फोकस कसरी मैले नेटवर्क डेभलप गर्ने अथवा के गर्ने भन्ने कुरामा धेरै मैले फोकस गर्ने चाहिँ मैले गरिनँ अथवा गर्न पनि अब हाम्रो नेचरले गर्दाखेरि भएन। नेटवर्कलाई चाहिँ मेरो लागि नेटवर्क भनेको नै पार्टनरहरू कसरी डेभलप गर्ने, रेस्टुरेन्टहरू कसरी चाहिँ हामीले चाहिँ एक्वायर गर्ने भन्ने कुरा हो। त्यो गर्ने चिजमा चाहिँ हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि जतिलाई हामीले अनबोर्डिङ प्रोसेस हामीले अनबोर्डिङ गर्दै गयौँ रेस्टुरेन्टहरू र पार्टनरहरूलाई उहाँहरूलाई बेस्ट भ्यालु कसरी दिन सकिन्छ सबैलाई ध्यान दिनुपर्ने कुरा नै त्यही हो। तपाईँले जोसँग तपाईँ पार्टनरसिप गर्नुहुन्छ, जसलाई तपाईँले चाहिँ आफ्नो बिजनेसमा एसोसिएट गर्न खोज्नुहुन्छ, चाहे जुनसुकै वेमा भए पनि नेटवर्किङ गर्ने बिजनेस नेटवर्किङको एउटा मेरो विचारमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि जब दुवैजनालाई फाइदा हुने कुराहरू देखिन्छ, दुईटालाई भ्यालु एडिसन गर्न सक्छ, त्यसपछि नेटवर्क डेभलप भएर जान्छ। यदि भ्यालु एडिसन छैन त्यो दुईटाको बिचमा भनेदेखि देयर इज नो नेटवर्क। अब अलिकति त्यतिकै नेटवर्क भनेर अब चिनजान हुने र एउटा गुड विलमा कति कुराहरू अगाडि बढ्ने चिज आफ्नो ठाउँमा छ। एउटा गुड नेटवर्क हुनुको सक्छ, त्यो अनुसारको नेटवर्क चाहिँ स्ट्रेन्थन हुँदै जान्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। अब अर्को क्वेसन चाहिँ how you manage delivery for the customer either by hiring on delivery employee or by partnering with other delivery organization? यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ अलिकति आफ्नोमै बढी डिपेन्ड हुनुपर्ने छ बिकज अफ द नेचर अफ द यो हाम्रो प्रडक्ट पनि भनौँ होइन। हामीले बिचमा अरूसँग पनि ट्राई गऱ्यौँ, आउटसोर्सिङ गर्ने पनि हामीले ट्राई गऱ्यौँ, तर त्यो त्यति सक्सेसफुल हुन सकेन। अनि अलिकति कन्ट्रोलमा हुनुपर्ने धेरै कुराहरू। हाम्रो आफ्नो इम्प्लोइ भयो भने उनीहरूलाई ट्रेनिङदेखि लिएर हरेक चिजमा हाम्रो कन्ट्रोल हुन्छ र हामीले कसरी उनीहरूलाई चाहिँ काम गराउन सक्छौँ त्यो चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसमा इन्भेस्ट गर्न सक्छौँ, सबै कुराहरू गर्न सक्छौँ। तर अब त्यो आउटसोर्स गर्दाखेरि अथवा अरू कुनै थर्ड पार्टीबाट लिँदाखेरि यो चाहिँ अरू इ कमर्समा चाहिँ एप्लिकेबल हुन्छ। अरू टाइपको इ कमर्स कम्पनीहरूमा चाहिँ डेफिनेटली यो वर्ल्ड वाइड नै ट्रेन्ड त्यही छ, त्यसरी नै गर्ने हो। तर पर्टिकुलरली फुडमान्डु जस्तो टाइपको बिजनेसमा चाहिँ आउटसोर्स गर्नुभन्दा आफ्नै यो राइडर पुल चाहिँ हामी बढाउँदै लाने हाम्रो स्ट्राटेजीमा छौँ। अब त्यसमा बरु अब राइडर पुलको कुरा गर्दाखेरि डिफ्रेन्ट खालको उहाँहरूलाई चाहिँ यो इम्प्लोइमेन्टको त्यो टाइपहरू फरक हुनसक्छ होला। कोही पार्ट टाइम गर्नुहुन्छ, कोही फुल टाइम गर्नुहुन्छ, कोही अलिकति अन डिमान्ड बेसिसमा पनि गर्नुहुन्छ होइन। त्यो डिफ्रेन्ट एप्रोचहरू चाहिँ हामीले लिएको छौँ। बिचमा अर्को कुनै कम्पनीसँग मिलेर चाहिँ हामीले त्यति गर्दाखेरि त्यति सक्सेस रेट चाहिँ त्यसको हामीले देखेनौँ। त्यस कारणले हामीले चाहिँ आफै नै यो डिरेक्टली हामीले चाहिँ यो राइडरहरूसँग कनेक्ट भएर त्यसरी नै हामी काम गर्छौँ। अर्को क्वेसन चाहिँ due to recent pandemic and lockdown in Valley, restaurant business and food delivery app was also severely affected. My question is, what are the strategies that Foodmandu followed to overcome this crisis? हजुर, यसमा चाहिँ अब हामीले ओके सो यसमा के गर्यौँ भन्दाखेरि सुरुमा डेफिनेटली हामी अल्सो इम्प्याक्टेड थियौँ होइन। यो भर्खर स्टार्ट भएको बेलामा चाहिँ हामीले सर्टेन टाइम त हामीले बन्द नै गर्नु पर्यो। अनि त्यसपछि जति पनि स्टार्ट भइसकेपछि पनि अब त्यो एउटा बिजनेस एउटा जुन मोमेन्टम लिनुपर्ने हो त्यसको लागि चाहिँ निकै टाइम लाग्यो। दुईचोटि बन्द भयो हाम्रो यो पेन्डेमिकले गर्दाखेरि। इनिसियली जुन फर्स्ट टाइम लकडाउन भएको थियो त्यो बेलामा बन्द भयो, त्यसपछि सेकेन्ड टाइम अलिकति बिस्तारै एउटा हामीले चाहिँ एउटा फेरि त्यो सर्भिसलाई एउटा पुरानो लेभलमा ल्याउने बेला हुन लाग्दाखेरि फेरि बन्द भयो। त्यसले गर्दा एकदम इम्प्याक्टेड चाहिँ हामी छौँ। सुरुमा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यो फुडमान्डु फ्रेस भन्ने चाहिँ हामीले जुन त्यो फ्रेस भेजिटेबल र अरू मिट एन्ड डेरी प्रडक्टहरू हुन्छ फ्रेस, त्यो बन्द भएको 3-4 दिन त नभनौँ 1 हप्ता जति पछि नै हामीले स्टार्ट गऱ्यौँ त्यो चाहिँ होइन। त्यसलाई चाहिँ हामीले अलिकति डिफ्रेन्ट वेमा त्यसबाट चाहिँ एकदमै ठुलो अब रेभेन्यू नै जेनेरेट होला, त्यसले हाम्रो बिजनेसको
एउटा एउटा अल्टरनेटको रूपमा भनेर चाहिँ हामीले गरे पनि होइन र त्यो गर्न पनि सकिने स्थिति पनि कम्प्लिटली त्यो चाहिँ डिफ्रेन्ट मोडल थियो बिजनेस गर्ने हामीले चाहिँ अब रेस्टुरेन्टहरूसँग फुड उहाँहरूले प्रिपेयर गरेर गएर अन डिमान्ड इन्स्टेन्ट डेलिभरीको काम गरिरहेको कम्पनी भएको हुनाले त्यो फुडमान्डो फ्रेसको जुन मोडलमा हामीले काम गऱ्यौँ त्यो हाम्रो लागि कम्प्लिटली नयाँ थियो हामी त्यो पनि स्टार्ट गऱ्यौँ अब अर्को चाहिँ तर हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि अब सुरुमा तपाईँहरूलाई याद छ भनेदेखि रिस्क टेकिङमा चाहिँ हामी अगाडि किन हामीले रिस्क लिएर र अलिकति त्यो गरेर नै काम गर्यो जस्तो सुरुमा हामीलाई 2 व्हिलरमा यो डेलिभरी गर्न अलाउ नै थिएन हैन फर्स्ट लकडाउनको 1-2 महिनासम्म त 2 व्हिलर अलाउ गरेको थिएन बल्ल बल्ल 4 व्हिलर पनि एकदम लिमिटेड एउटा नम्बरमा चाहिँ अलाउ गरेको थियो त्यो बेलामा हामीले फुल यो 4 व्हिलरलाई चाहिँ रेन्टमा लिएर भए पनि हामीले स्टार्ट गर्यौँ अलिकति हामीले कस्टलाई कस्टमरकोमा पनि पासन गर्ने प्रयास गर्यौँ अलिकति मिनिमम अर्डर चाहिँ यो भोल्युमलाई अलिकति माथि लगेर हुन्छ अब कसरी हुन्छ अलिकति सस्टेनेबल 100% नभए पनि कतिसम्म कभर गर्न सकिन्छ कस्ट त्यो पनि हामीले गर्न ट्राई गर्यौँ र त्योभन्दा पनि ठुलो कुरा चाहिँ हामीले जे हुन्छ डेलिभरी चाहिँ कसरी हुन्छ कुन मिडियमबाट गर्न सक्छौँ त्यो चाहिँ गर्न थाल्यौँ के भनेपछि त्यो हामीले काम गर्दाखेरि चाहिँ एउटा अल्टरनेट वे के पाउन सकिन्छ कुनै पनि चिज गर्नको लागि त्यो चाहिँ हामीले चाँडै एक्सप्लोर गर्न थाल्यौँ र त्यसमा एडप्ट भएर हामीले हामीले चाहिँ गऱ्यौँ जसले गर्दाखेरि हामीलाई हेल्प पनि भयो किनभने अब त्यो लामो ग्याप यदि अर्डर हामीले चाहिँ काम गर्न पाएनौँ भनेर राखिरहेको भए सायद त्यसको लङ टर्म इम्प्याक्ट पर्थ्यो होला किनभने धेरै समयसम्म ग्याप भइसकेपछि त्यसलाई फेरि रिकभर गर्न धेरै टाइम लाग्थ्यो होला हैन तर त्यसलाई चाहिँ हामीले त्यसरी चाहिँ हामीले युटिलाइज गऱ्यौँ र अब लकडाउनको सेकेन्ड लकडाउनको पिरियडमा चाहिँ अब फर्स्टमा भन्दा अलिकति यो सजिलो चाहिँ भयो किनभने पहिलाको एउटा एक्सपिरियन्स पनि थियो हामीसँग र अब सेकेन्ड लकडाउन भएर अनि अलिकति इज भइसक्यो अब फर्स्ट लकडाउनमा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि रेस्टुरेन्टहरू प्राय क्लोज गर्नुभएको थियो र जति पनि रेस्टुरेन्टहरू हुनुहुन्थ्यो खोल्नुहुन्थ्यो हामीमा टोटल्ली डिपेन्डेन्ट हुनुहुन्थ्यो क्या हामीले सर्भिस खोल्यौँ भने हामी पनि त खोल्छौँ नि भनेर एउटा काठमाडौँले गरेको एउटा राम्रो र मलाई एकदम भित्रदेखि सेटिस्फाई गराउने चिज चाहिँ त्यो पनि हो कि पेन्डेमिकको सिचुएसनमा हामीले धेरैवटा रेस्टुरेन्टहरूलाई चाहिँ सस्टेन हुनलाई चाहिँ हामीले धेरै ठुलो हेल्प गरेछौँ हैन हामीले आफ्नो सस्टेनेबिलिटीको सँगसँगै आफ्नो त अब कति सस्टेन भयो त्यो पछिको कुरा होला तर धेरै रेस्टुरेन्टहरूलाई चाहिँ फुडमान्डोको सर्भिस भएको कारणले डेलिभरी सर्भिस भएको कारणले धेरैवटा रेस्टुरेन्ट पार्टनरहरूलाई चाहिँ हामीले सस्टेन गराउनलाई चाहिँ हाम्रो तर्फबाट हेल्प गरेको छौँ त्यसले गर्दा धेरैवटा जबलाई सेभ गर्न पनि हेल्प गरेको छ र बिजनेसहरूलाई कतिवटा आउट अफ बिजनेस जानलाई पनि सानै हो भने अब हामीले त्यत्रो ठुलो यत्रो देश हरेक वर्ल्ड नै इम्प्याक्टेड छ त्यसमा फुडमान्डोले गरेको चिजले त्यत्रो ठुलो त नहोला जति हुनसक्छ हामीले चाहिँ इम्प्याक्टफुल काम गरेर सर्टेन हाम्रो आफ्नो नेटवर्कमा भएको पार्टनर रेस्टुरेन्टहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सस्टेन गर्ने कुरामा चाहिँ हामीले हेल्प गर्यौँ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ अब अर्को क्वेसन चाहिँ सुसन चापागाईबाट छ being an entrepreneur how you respond to the upcoming youth having similar ideas would the market be more competitive to you भन्नुभएको छ सिमिलर आइडिया भन्न खोज्नुभएको फुड डेलिभरी नै भन्न खोज्नुभएको हो त्यही नै भन्न खोज्नु भयो होला है अब कम्पिटिसनको कुराहरू पनि यसमा तपाईँले बेसिकली भन्न खोज्नुभएको चाहिँ कम्पिटिसन जस्तो लाग्छ मलाई कम्पिटिसन भन्ने चिज हरेक बिजनेस तपाईँले स्टार्ट गरिसकेपछि जतिसुकै नयाँ तपाईँले गर्नुभयो भने एउटा सर्टेन टाइम फ्रेम पछि कम्पिटिसन इमर्ज भएर आइहाल्छ त्यसलाई चाहिँ एकदमै नेचुरल वेमा हामीले लिनुपर्ने हुन्छ र हामीले पनि त्यही अनुसार नै लिएको छौँ होइन तर अब त्यहाँनिर कुरा के आउँछ भन्दाखेरि अब नेचुरल वेमा हामीले लिइरहेछौँ सब भइरहेछ तर त्यो अनहेल्दी कम्पिटिसन चाहिँ हुनु भएन अनहेल्दी कम्पिटिसन भइदियो भने चाहिँ त्यसले इन्टायर इन्डस्ट्रीलाई नै सिग्निफिकेन्टली भोलि गएर चाहिँ अप्ठ्यारो पार्न सक्छ र हेल्दी वेमा त चाहिँ जोसुकै कम्पिटिसन हामी पनि मार्केट मेरो विचारमा अब अघि नै मैले भने अनलाइन बिजनेस र हाम्रो फुड डेलिभरी निस्कै कुरा गर्ने हो भने पनि यो ह्युज मार्केट धेरै ठुलो मार्केट छ तपाईँहरूले इनोभेटिभ भएर आउनुपर्ने हुन्छ र मार्केटलाई ग्रो कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने माइन्डसेट लिएर आउनुपर्ने हुन्छ जो कम्पिटिटर आए पनि मार्केटको सेयर कसरी लिन सक्ने भनेर त्यो माइन्डसेट लिएर आयो भनेदेखि चाहिँ त्यसले इन्डस्ट्रीलाई हार्म गर्ने चान्सेसहरू हुन्छ तर मार्केटको एक्सप्यान्ड गर्न सक्ने पोटेन्सियल धेरै छ र हाउ आई क्यान एक्सप्यान्ड द मार्केट अरूले नगरेको नयाँ चिज म सानै भए पनि अब फुड डेलिभरी भनेको एकदम भनौँ न रेगुलर एउटा नर्मल एउटा उसमा भइसक्यो भने त्यसमा पनि केही इनोभेटिभ आइडिया केही लिएर आउन सक्नुहुन्छ कि जुन चाहिँ फुडमान्डोले पनि गर्न नसकेको अथवा अरू
कम्पनीहरूले पनि गर्न नसकेको केही नयाँ चिज लिएर आउन सक्छ कि कसैले होइन त्यस्तो त्यस्तो चिजहरू गर्दै गयो भनेदेखि चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि इन्टायर इन्डस्ट्रीलाई हेल्प हुन्छ कि यो अनलाइन बिजनेसको भनेको अहिले अनलाइन बिजनेसले एउटा अर्को अनलाइन बिजनेस कम्पिट गर्ने होइन क्या हामीले चाहिँ मार्केट ग्रो गर्ने हो अहिले टोटल अनलाइन हाम्रो पोटेन्सियल मार्केट 2% ग्रो हुनलाई अझ बाँकी छ भनेपछि त्यो 95%लाई हेरेर अगाडि बढ्ने खालको कम्पनीहरू आउनु पर्यो न कि त्यो 5% मार्केटमा कसरी सेयर लिन सक्छु भन्ने हिसाबले के भनेपछि त्यो माइन्डसेट लिएर यदि अरू कम्पनीहरू जोसुकै आए पनि हामीले त्यसलाई एकदमै ओपनली वेलकम गर्छौँ र त्यो इन्डस्ट्रीको लागि नै राम्रो हुन्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। अर्को क्वेसन चाहिँ अलिसा जीबाट छ क्यापिटलको कुरा गर्नु भएको छ हाउ क्यान वी स्टार्ट अप एन आइडिया विथ लिमिटेड क्यापिटल हाउ टु रेज फन्ड भन्नुभएको छ। अब यसमा चाहिँ नेटवर्क प्रब्लम आए जस्तो छ फेरि। सरी है मेरो फेरि नेटवर्क गएछ मैले अघि त क्यापिटलको कुरा गर्दै थिएँ होइन तपाईँहरूले भन्नुभएको थियो क्यापिटल कसरी रेज गर्ने र अब त्यो कसरी रेज गर्नुभन्दा अगाडि कसरी गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ पहिला सुरुमा सानै क्यापिटल भए पनि तपाईँले जे आइडिया तपाईँले सोच्नु भएको छ जे प्रडक्ट तपाईँले डेभलप गर्न अथवा अगाडि लिएर आउनु खोज्दै हुनुहुन्छ त्यसलाई भ्यालिडेट गर्ने काम चाहिँ गरिहाल्नुपर्छ होला त्यो अब त्यो इट डिपेन्ड्स फेरि कस्तो खालको तपाईँले तपाईँको आइडिया छ मैले यो यसरी नै गर्नुहोस् भनेर त्यो आइडियाको बेसिसमा मैले चाहिँ कसरी उ गर्ने होला होइन तर कस्तो हुन्छ भने जस्तोसुकै आइडिया भए पनि बिफोर एनी इन्भेस्टर बिकम इन्ट्रेस्टेड होइन त्यो बेलासम्म चाहिँ आफूले चाहिँ आफ्नो प्रडक्टलाई आफ्नो सर्भिसलाई भ्यालिडेट गर्नुपर्ने हुन्छ र भ्यालिडेट गर्नुको लागि चाहिँ इनिसियल क्यापिटल चाहिँ आफूले अथवा आफ्नो वरिपरि अथवा हुनसक्छ अब डिपेन्डिङ अन के गर्दै हुनुहुन्छ आफूले सेभिङबाट कसरी युज गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो साथीभाइसँग कसरी चाहिँ अलिकति कन्भिन्स गराउन सक्नुहुन्छ त्यहाँबाट नै तपाईँले इफोर्ट लगाउनु पर्ने हुन्छ र गरेको कामलाई भ्यालिडेट चाहिँ गराउनुपर्छ मार्केटमा भ्यालिडेट नगराइकन यो काम चाहिँ भोलि गएर यसको पोटेन्सियल छ यसरी छ यो यसरी चाहिँ मैले यसरी कस्टमर गेन गर्न सक्छु मेरो प्रडक्टलाई यसरी सेल गर्न सक्छु मार्केटमा भन्ने चिज कन्भिन्स नभएसम्म कुनै पनि इन्भेस्टरले तपाईँलाई यो इन्भेस्ट गर्ने कुराहरू चाहिँ अलिकति गाह्रो कुरा हो तर अब त्यो भनेर अब अहिले कति स्टार्टअपहरूलाई चाहिँ हेल्प गर्ने डिफ्रेन्ट फन्डहरू पनि छ गभर्मेन्टको लेभलबाट पनि अलिकति अब हुन त अप्ठ्यारो चाहिँ छ होला केही इनिसियल केही स्टार्ट गर्नलाई केही इन्करेजमेन्टको कुराहरू स्टार्ट गर्दैछ गभर्मेन्टले पनि त्यो बाहेक अरू धेरैवटा चाहिँ यो के अरे यो उसको लागि हो न इन्क्युबेसनको प्रोग्रामहरू आइरहेछ सबै चिजहरू चाहिँ कहीँ गएर तपाईँले त्यहाँ पनि एप्रोच गर्न सक्नुहुन्छ होला त त्योभन्दा पहिला आफै नै आफ्नो प्रडक्टको बारेमा कसरी अलिकति चाहिँ कन्फिडेन्टली तपाईँ अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ त्यसमा चाहिँ बढी ध्यान दिनु चाहे जुनसुकै मिडियमबाट तपाईँले आफ्नो यो भेन्चरलाई तपाईँले चाहिँ फन्ड गर्नु खोज्नुहोस् होइन तर तपाईँले प्रडक्ट आफूले सेल गर्न सक्ने एउटा सिचुएसनमा चाहिँ तपाईँले पुर्याउनु नै पर्ने हुन्छ त्यो गर्नु भएपछि सजिलो हुन्छ र अनि अर्को कुरा जाँचमा लाग्छ फन्डिङ भन्ने चिज जुन तपाईँले भन्नुभयो डिपेन्डिङ अन तपाईँको कस्तो खालको प्रडक्ट हो कस्तो सर्भिस हो कस्तो नेचरको भोलि ग्रोथको त्यसको प्रोबेबिलिटी के हो त्यो हेरेर सबै चिज हेरिसकेपछि तपाईँलाई कति फन्ड चाहिन्छ र कति केसमा फन्ड पनि चाहिन्छ कि चाहिँदैन अथवा चाहियो भने पनि त्यसको सोर्स कसरी गर्ने इन्भेस्टर कसरी खोज्ने भन्ने कुरामा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ सुरुमै मलाई फन्ड चाहियो इन्भेस्टर चाहियो भनेर अगाडि बढ्न चाहिँ त्यति ठिक हुँदैन किनभने इन्भेस्टमेन्ट भनेको चिज चाहिँ
ले तपाईलाई तपाईलाई के कुराको लागि के पर्पसको लागि भन्ने कुरा तपाईँ क्लियर नभइकन चाहिँ त्यो इन्भेस्टमेन्टको लागि मात्रै पनि तपाईँ ध्यान नदिनु होला। तपाईँको आफ्नो प्रडक्टमा तपाईँले के गर्नु खोज्दै हुनुहुन्छ त्यसलाई चाहिँ फोकस भएर चाहिँ पहिला अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ डेफिनेटली चाहिन्छ नै, इन्भेस्टमेन्ट नभइकन त काम गर्न गाह्रो नै हुन्छ। मेरो केसमा अलिकति सजिलो के थियो भन्दाखेरि मसँग चाहिँ 5-6 वर्षसम्म पनि मैले एउटा मेरो कम्पनीलाई मैले आफैले फन्डिङ गर्न सक्ने सिचुएसन चाहिँ मसँग थियो, किनकि मैले पास्टमा जे काम मैले गरेँ सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट आउटसोर्सिङको कामहरू गरेर जे जति सेभिङहरू थियो त्यसलाई नै मैले युटिलाइज गरेँ। मैले पनि 6 वर्षपछि मात्रै इन्भेस्टर चाहिँ मैले लाई एप्रोच गरेको हो र अब त्यो चिज सबैको लागि होइन भने एप्लिकेबल हुँदैन। इट डिपेन्ड्स अन सिचुएसन अनुसार चाहिँ हुन्छ। अब इन्भेस्टमेन्ट भनेको चिज चाहिँ त्यो प्रडक्ट तपाईले आफूले भ्यालिडेट चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो भएपछि सजिलो हुन्छ। अर्को क्वेसन चाहिँ सूरी तामाङजीबाट छ। गुड आफ्टरनुन सर भन्नुभएको छ हजुरलाई। अनि सिन्स वी हर्ड अबाउट द 10 years जर्नी अफ फुडमान्डु एन्ड स्योरली इट वुड हेभ बीन भेरी हार्ड टु स्टे डिटरमाइन्ड एन्ड किप मुभिङ डिस्पाइट अफ स्लो ग्रोथ, सो डिड यु एभर ह्याड अ थट अबाउट एन्डिङ योर बिजनेस एट एनी पोइन्ट? वाट मोटिभेटेड यु टु स्टे consistent with your business भन्नुभएको छ। थ्याङ्क यू फर द क्वेसन है, एन्ड गुड आफ्टरनुन। यो जुन भन्नुभयो नि वाट केप मी मोटिभेटेड भन्ने चिजमा चाहिँ मैले सुरुमा मैले सानो एउटा ब्रिफली मेरो स्टोरी भन्दा पनि भनेको थिएँ। सबभन्दा ठुलो चिज चाहिँ मैले अब इनिसियल्ली स्टार्ट गर्दाखेरि त डेफिनेटली मेरो एक्सपेक्टेसन एकदमै हाई थियो। त्यो भइसकेपछि अब अलिकति भनौँ न आफूले सोचेको जस्तो नहुँदाखेरि अलिकति डिमोटिभेटेड हुने चिज चाहिँ सुरुमा मलाई पनि नभएको होइन। अब स्टार्ट गर्ने बित्तिकै अब मजाले ग्रो हुन्छ, एकदमै लिमिटेड क्यापिटल नै लिएर मैले पनि स्टार्ट गरेँ हो, त्यतिले पुगिहाल्छ, त्यसपछि अरू चाहिँ फन्डिङ गर्नु पर्दैन भन्ने नै सोच लिएर आउँदाखेरि तर त्यो नभइसकेपछि अलिकति डिमोटिभेटेड त नभनौँ, अलिकति के भन्ने हो डिमोटिभेटेडै भनौँ न, त्यो भएको थियो म सुरुमा, मलाई पनि नभएको होइन। तर मलाई एउटा कुरामा के विश्वास भयो भन्दाखेरि यो फ्युचरमा यो मार्केट छ, बिजनेस मोडलमा मलाई कन्फिडेन्स भयो। सबभन्दा ठुलो चिज चाहिँ मैले जे गरेको छु त्यो बिजनेस मोडल इज राइट, त्यो ग्रोथ मात्रै नभएको हो, त्यो बिजनेस मात्रै नआएको हो, बिजनेस मोडल चाहिँ एकदम ठिक छ। जब बिजनेस मोडल ठिक छ भनिसकेपछि ग्रो भएपछि त्यसले चाहिँ रिटर्न दिन्छ र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ भोलि सस्टेनेबल बनाउन सकिन्छ भन्ने एउटा कन्फिडेन्स चाहिँ मलाई चाहिँ सुरुमै आयो होइन। त्यो आइसकेपछि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि अब डिस्पाइट त्यो एउटा ग्रोथ एउटा नलिएको भए पनि म सस्टेन भएर बस्नुपर्छ। सस्टेन भएर बसिसकेपछि यो ग्रोथले बिस्तारै ग्रोथ हुँदै जान्छ र फ्युचर चाहिँ यो जुन मैले काम गरेको छु अनलाइन बिजनेस त्यो चाहिँ राम्रो छ भन्ने कुरा चाहिँ अब इन्भिजन गर्ने एउटा काइन्ड अफ एउटा इन्भिजन मैले गरेँ। अब त्यो कसरी गरेँ अब त्यो बेला हरेक चिज मलाई याद छैन, तर अब अहिले कस्तो छ भने अब अहिले चाहिँ मलाई के प्राउड फिल हुन्छ भने जुन बिजनेस मोडल मैले स्टिक भएर बसेँ नि गरेँ त्यो चाहिँ अहिले वर्ल्डमै पपुलर बिजनेस मोडल छ होइन। भनेपछि मैले गरेको चिज ठिकै रहेछ। आखिरमा मैले जे कुरा चाहिँ मैले इनोभेट गरेँ अथवा जे कुरा मैले जेमा म चाहिँ स्टिक भएर बसेँ त्यो चिज चाहिँ राइट बिजनेस मोडल रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ मेरो विचारमा बिजनेस मोडल इज भेरी इम्पोर्टेन्ट होइन। तपाईँले अब एउटा कस्टमरलाई के दिन सक्नुहुन्छ, तपाईँले के डेलिभर गर्नु सक्नुहुन्छ भन्ने कुराबाट कुनै पनि चिज स्टार्ट हुन्छ होइन। तर त्यो गर्नको लागि चाहिँ अब बिजनेस मोडल राइट हुनु पनि जरुरी छ, किनभने त्यो कति केसमा तपाईँले सोलुसन त दिनुहुन्छ होला तर त्यो सेलेबल छ कि छैन, सेल गर्यो भने पनि त्यो सस्टेनेबल हुन्छ कि हुँदैन, त्यसले तपाईँको बिजनेसलाई भोलि गएर प्रफिट नभए पनि सस्टेन सुरुमै प्रफिट त नहोला। हामी फुडमान्डु अहिलेसम्म पनि प्रफिटेबल बिजनेस त होइन, अनलाइन बिजनेस अब बिस्तारै हामी त्यो डिरेक्सनमा चाहिँ छौँ। तर कमसेकम तपाईँलाई चाहिँ रेभेन्यूको राम्रो सोर्स कसरी दिन सक्छ, सस्टेन गराएर कसरी लिएर जान सक्छ र ग्रो हुन्जेलसम्म चाहिँ तपाईँ कसरी आफूले चाहिँ आफूलाई फन्डिङ गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ राम्रो एउटा बिजनेस मोडल रेडी गर्नु चाहिँ पर्छ। कति केसमा बिजनेस मोडल सुरुमै सबै रेडी गरेर स्टार्ट गरिन्छ भने कुनै केसमा चाहिँ तपाईँले आफ्नो आइडियालाई पिभट गर्दै बिजनेस मोडललाई चाहिँ रिफाइन गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। त्यस कारण बिजनेस मोडलमा चाहिँ एकदमै ध्यान दिनुपर्छ। तपाईँले जेसुकै काम गरे पनि त्यो नगरेर खालि सोलुसनतिर मात्रै ध्यान दिएर चाहिँ अलि हुँदैन। आफ्नो रेभेन्यू मोडल बिजनेस मोडललाई कसरी सुरुदेखि नै हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ एउटा सस्टेनेबल पाथमा लिएर जान सक्छौँ भन्ने कुरामा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। र अब त्यही चिजले चाहिँ मलाई अब मोटिभेट पनि गरे हो होइन। अनि हामी सुरुदेखि नै अलिकति
यो अपरेसनली चाहिँ हामी धेरै लसमा सुरुदेखि नै थिएनौँ अनि दो हामीले ग्रो गर्नलाई हामीले क्यापिटल इन्जेक्ट गरिरहनु पर्थ्यो इन्भेस्ट गरिरहनु पर्थ्यो तर अपरेट नै गर्नलाई चाहिँ एकदमै भनौँ न तपाईँले 10 रुपियाँको सामान बेचेर त्यसमा चाहिँ 2 रुपियाँ चाहिँ आफैले हालेर त्यो उ गर्नुपर्ने स्थिति चाहिँ थिएन कि त्यो चिज भइसकेपछि बाँकी कस्ट ओभरहेड कस्टहरू भनेको कुराहरूलाई चाहिँ यदि तपाईँ ग्रो हुँदै जानुभयो तपाईँको ग्रस मार्जिन तपाईँसँग छ भनेदेखि बाँकी चिजहरूलाई चाहिँ त्यसबाट कभर अप गर्दै बिस्तारै बिस्तारै त्यो लसलाई मिनिमाइज गर्दै ग्यापलाई फुलफिल गर्दै जान सक्नुहुन्छ त्यो कुरामा चाहिँ अलिकति ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ अर्को क्वेसन चाहिँ सुभाषजीले सोध्नु भएको छ Do you think it would threaten your business or you have an idea to cope with it भन्नुभएको छ Do you think अलिकति क्वेसन चाहिँ अलिकति कम्प्लिट भएन कि कुन चाहिँ हो केले थ्रेटन गर्ने भन्ने भन्नुभएको एकचोटि फेरि मलाई भनिदिनुहुन्छ मैले पनि यहाँ भेटाइनँ फेरि एकचोटि क्वेसन रिपिट गरिदिनुहुन्छ प्लिज हजुर हेलो हजुर 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 do you think it would threaten your business or you have an idea to cope with it भन्नुभएको छ त्यो त व्हाट वुड थ्रेटन के अलिकति म क्लियर भएन कम्पिटिसनको कुरा गर्नु भएको थियो I think popular भएर सायद अरूले धम्क्याउन खोज्ने जस्तो कुरा गर्नु भएको हो कि Okay, sure, please. Excuse me, may I? Yes. Actually, his question was, what if every restaurant started their own delivery service? Do you think it will threaten your business, or you have any idea to cope up with it? Okay, so now it's clear, thank you. अब रेस्टुरेन्टले त डेफिनेटली डेलिभरी सर्भिस उहाँहरूले पनि स्टार्ट गर्नुहुन्छ अब हामीले पनि गरिरहेछौँ पहिला पनि गर्नुहुन्थ्यो अहिले मात्रै हैन र यो पेन्डेमिक सिचुएसन पछि चाहिँ धेरैले स्टार्ट गर्नुभएको छ अब यसले थ्रेटन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ आई डोन्ट थिंक सो किनभने कस्टमर हाम्रोमा आउनुहुन्छ किन आउनुहुन्छ भन्दाखेरि इन्डिभिजुअल रेस्टुरेन्टमा गएर अर्डर गर्ने अथवा इन्डिभिजुअल रेस्टुरेन्टसँग इन्टरेक्ट गरेर अर्डर गर्ने चिजको ह्यासललाई हामीले चाहिँ मिनिमाइज गर्न कम गर्न एउटा प्लेटफर्ममा हामीले चाहिँ दिएको कारणले गर्दाखेरि नै उहाँहरू हाम्रोमा आउनुभएको हो र हामीले प्रोभाइड गर्ने सर्भिसमा चाहिँ उहाँहरूसँग अप्सनहरू एउटै प्लेटफर्ममा धेरै अभाइलेबल भएको र हाम्रो जुन कस्टमरलाई सर्भिस दिने हाम्रो चाहिँ जुन एउटा मोडल छ बिजनेस मोडल र उहाँलाई दिने एउटा कस्टमर एक्सपिरियन्सको कुराहरू आउँछ त्यो सबैले गरेर चाहिँ फुडमान्डुमा चाहिँ उहाँहरू कस्टमरहरू चाहिँ हामी आउनुभएको छ त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले अब त्यो थ्रेटन गर्छ भन्ने चिज चाहिँ मलाई आई डोन्ट बिलिभ इन द्याट तर डेफिनेटली अब त्यो कस्तो हुन्छ भने रेस्टुरेन्टले गर्दाखेरि पनि फेरि हामीले ब्याकवर्ड कम्पनी यता हामीले सर्भिस यसमा पनि हामीले भर्खर एउटा स्टार्ट गरेछौँ फुडमान्डु गो भनेर जुन रेस्टुरेन्टले आफै डेलिभरी गर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि हामीले सपोर्ट हामीले लोजिस्टिक सपोर्टहरू कसरी दिन सक्छौँ भन्ने हिसाबले पनि हामीले कामहरू स्टार्ट गरेको छौँ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो पर्टिकुलरली रेस्टुरेन्टले स्टार्ट गर्दाखेरि नै हामीलाई थ्रेटन हुन्छ भन्ने कुरा मलाई लाग्दैन र अहिलेसम्मको त्यो देखिएको पनि छैन भनौँ न किनभने बिजनेस मोडल नै फरक छ अनि एउटा कुरा चाहिँ यो इन्डिभिजुअल रेस्टुरेन्टले डेलिभरी गर्ने भन्दा उहाँहरूलाई पनि यो हामी जस्तो एग्रिगेटरसँग गर्दाखेरि चाहिँ कस्ट इफेक्टिभदेखि लिएर हरेक चिजमा हैन अहिले त पेन्डेमिकको सिचुएसन छ उहाँको डाइन इन बिजनेसहरू हुँदैन त्यो भइसकेपछि आफ्नो स्टाफ मेम्बर अलरेडी भइरहेको स्टाफहरूलाई पनि दिइरहनु भएको छ त्यसले गर्दाखेरि भन्दाखेरि पनि उहाँहरूलाई हेलो डिड आई आन्सर योर क्वेशन हजुर हेलो बीचमा लास्टमा चाहिँ अलिकति नेटवर्क प्रब्लम आएको थियो सर अहिले लास्टको अन्तिमतिर ओके सो त्यो मैले बेसिकली भन्नुपर्दा दुईटै एन्डमा के जस्तो कस्टमरको एन्डमा पनि फुडमान्डु इज अ प्लेटफर्म वेयर दे विल गेट लट अफ अप्सन हैन अनि धेरैवटा अब रेस्टुरेन्ट भनौँ न हामी तपाईँसँग यत्रो धेरै हामीसँग रेस्टुरेन्ट छ एउटा रेस्टुरेन्टसँग चाहिँ उहाँले चाहिँ काम गर्नु परेन इन्टरेक्ट गर्नु पर्ने अर्डरहरू दिनु परेन हैन एउटा चाहिँ मेजर चाहिँ त्यो एउटा फुडमान्डु जस्तो प्लेटफर्म एग्रिगेटरको एउटा एडभान्टेज
त्यो कस्टमरहरुको लागि। अर्को रेस्टुरेन्टको एन्डमा पनि उहाँहरुको लागि पनि कस्ट इफेक्टिभ वे भनेको चाहिँ एग्रिगेटरसँग काम गर्नु नै उहाँहरुको लागि कस्ट इफेक्टिभ हुन्छ इन द लङ रन। अब अहिले मैले अघि नै भनिहालेँ, अहिले आफ्नो रेगुलर स्टाफहरु युटिलाइज गर्ने कुरामा मेबी अहिलेको लागि उहाँहरुको लागि कस्ट इफेक्टिभ अहिले हुन सक्छ, तर लङ रनमा गएर चाहिँ त्यो एउटा एग्रिगेटरसँग गर्दाखेरि नै लजिस्टिक कस्टदेखि लिएर हरेक ह्यासलहरुको कुराहरु सबै कुराहरुमा चाहिँ हामीले त्यो सबै कुराहरु चाहिँ लिदिने, ध्यान दिने, सबै कुरामा हामी सर्भिस दिने र एउटा त्यो ठाउँमा एक्सपर्टिज पनि हाम्रो डेभलप भइसक्यो हुनाले चाहिँ त्यो अल्टिमेटली त्यो त्यही चिजले नै भनौँ न हामीलाई चाहिँ सजिलो पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर हजुर, यो चाहिँ अब आईटी फिल्डबाट क्वेशन आएको छ। आवास धिमालजीले सोध्नु भएको छ, what advice will you give to IT students to compete in the market? Is tech entrepreneurship limited to e-commerce in context of our country? एक्ज्याक्टली। अब यो टेक अब अहिले चाहिँ एन्टरप्रेन्योरशिप भनेको नै अनलाइन बिजनेस स्टार्ट गर्नु नै धेरै एन्टरप्रेन्योरशिपको एउटा सिनोनिम जस्तो भएर पनि आइरहेको छ हैन। त्यो मात्रै अवश्य पनि होइन, त्यहाँ धेरैवटा चाहिँ अपर्च्युनिटीहरू छ जस्तो लाग्छ। नेपाल जस्तो देशमा यहाँ अपर्च्युनिटिजहरू चाहिँ लिमिटलेस नै छ भनौँ न। तपाईँ हरेक चिजमा गयो भने समस्या धेरै देख्न सक्नुहुन्छ, जहाँ समस्या छ त्यहाँ नै अपर्च्युनिटी हुने हो हैन। त्यो मैले भनिरहनु पर्ने कुरै होइन। र अब आइटीमा पनि त्यही नै होला सायद हैन, किनभने अब ई-कमर्सको एउटा प्लेटफर्ममा काम गर्नु रेडी त्यो गर्नु मात्रै नभएर तपाईले प्योरली आइटीमै तपाईँ एकदमै फोकस भएर अरू बिजनेसमा नभएर सपोर्टको अरू धेरै कुराहरू ई-कमर्स छ भने ई-कमर्सलाई सपोर्ट गर्ने कुराहरू हुन सक्ला, अरू टेक्नोलोजीको कुराहरूलाई हामी तपाईले कसरी सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्ट अबाउट तपाईले एक्सप्लोर गर्नु पर्यो कि कहाँनिर चाहिँ ग्याप छ, कहाँनिर चाहिँ अपर्च्युनिटी छ हैन। त्यसरी चाहिँ तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। र ई-कमर्स मात्रै चाहिँ अवश्य पनि हैन। अब अल्टिमेटली गर्दा ई-कमर्स भनेर अहिले इन्डस्ट्री छुट्टै छ, ई-कमर्स इन्डस्ट्री भन्छौँ हामी हैन। तर अल्टिमेटली गएर जे पनि अब त ई-कमर्स नै हुने हो, जे पनि अनलाइन नै हुने हो। तपाईले जे काम गर्नुहुन्छ, तपाईँ जे प्रोसेस गर्नुहुन्छ त्यो बिस्तारै बिस्तारै गएर अब मेबी कति वर्ष लाग्ला त्यो चाहिँ म भन्न सक्दिनँ। त्यो भइसकेपछि पहिलाको लागि ई-कमर्स भन्दा छुट्टै इन्डस्ट्रीको रूपमा लिन्थ्यो होला। अब म त मलाई लाग्छ ई-कमर्स भन्ने छुट्टै इन्डस्ट्री नै हुँदैन होला जस्तो लाग्छ। सबै चिज नै ई-कमर्स भएर आउँछ भनिसकेपछि अब ई-कमर्सलाई हामीले त्यसरी पनि लिन सक्छौँ। अब कुनै ई-कमर्स बिजनेस तपाईँले स्टार्ट गर्नुभयो भने तपाईँ त्यसलाई यो ई-कमर्स भनेर हेर्नुभयो भने चाहिँ त्यो एकदम ई-कमर्स इन्डस्ट्रीलाई तपाईँले त्यो हेरेको जस्तो हुनसक्छ। तर त्यो नभएर तपाईँले कुनै पनि नयाँ सर्भिस स्टार्ट गर्नुहुन्छ, इफ द्याट इज कनेक्टेड टु डिजिटल एउटा उसमा फर्ममा तपाईँ अनलाइन तपाईँ केही चाहिँ मिडियमबाट तपाईँ बिजनेस गर्नुहुन्छ भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ त्यसरी नै लिनु पर्ला। त्यसलाई पनि मेन स्ट्रिम ई-कमर्स नै हो भनेर लिनु जरुरी पनि छैन जस्तो लाग्छ। जे गर्नु चाहिँ तपाईँ अब त अनलाइन मिडियमबाटै गर्नुहुन्छ त डिजिटल्ली नै तपाईँ गर्न ट्राई गर्नुहुन्छ नि त धेरै चिजहरू, त्यो वेमा लिन्छु। अब आइटीको लागि पनि त्यही कुरा अप्लाई हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर, अब अर्को क्वेशन चाहिँ प्रगति पौडेलजीले सोध्नु भएको छ, हाउ मेनी अदर बिजनेस यु ट्राइड बिफोर फुडमान्डु एन्ड हाउ वी क्यान इभ्यालुएट आवर डिफरेन्ट बिजनेस आइडिया फर स्टार्टअप? फुडमान्डु भन्दा अगाडि मैले अब बिजनेस स्टार्ट मैले सुनेछु नि। फुडमान्डु भन्दा अगाडि चाहिँ मैले बिजनेस चाहिँ अब आइटी नै कम्पनी चाहिँ मैले दुईचोटि खोलेँ हैन। एउटा चाहिँ मैले 2001 मा मैले आफूले आइटी करियर स्टार्ट गर्दाखेरि भनौँ न स्टार्ट गर्दाखेरि नै आफ्नै कम्पनी खोलेर मैले ट्राई गरेँ मसँग साथीहरूसँग मिलेर। त्यो चाहिँ मैले भनौँ न 1 वर्ष जति चाहिँ मैले रन गरेँ होला, त्यसपछि त्यो सस्टेन त्यति गर्न सकिएन। त्यसपछि फेरि ब्याक टु म जब मार्केटमा फेरि गएर मैले जब गर्न थालेँ हैन। त्यसपछि मैले गरेको अर्को कम्पनी भनेको चाहिँ एउटा सफ्टवेयर आउटसोर्सिङ कम्पनी हो, जुन चाहिँ सक्सेसफुल नै थियो। मैले अघि नै भने त्यो सक्सेसफुल नै थियो, राम्रै पनि गरिरहेको थियो। र इनफ्याक्ट त्यहीँबाट भएको अर्निङको सेभिङले गर्दाखेरि मैले फुडमान्डुमा चाहिँ मैले इन्भेस्ट गरेको र त्यहाँबाट नै हामी सस्टेन भएर गएको हौँ हैन। तर अब त्यो कम्पनीलाई चाहिँ अब सक्सेसफुल हुँदा हुँदै पनि पछि चाहिँ हामीले किन बन्द गऱ्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा अलिक कुरा आयो, प्यासनको कुरा आयो, आफ्नो फ्रिडमको कुरा आयो हैन। त्यो चिजहरूले गर्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ त्यो चिज मैले त्यो कम्पनीले चाहिँ अलिकति ब्याकसिटमा राखेर अहिले फुडमान्डुलाई अगाडि बढाएर त्यसलाई चाहिँ बिस्तारै मैले चाहिँ बन्द गर्ने लागेँ हैन। भन्दाखेरि मैले स्टार्ट गरेको मेरो आफ्नो काम भनेको मैले जब चाहिँ धेरै ठाउँमा गरेको छु, कामहरू धेरै खालको गरेको छु। तर आफ्नै कम्पनी चाहिँ मैले फुडमान्डुभन्दा अगाडि 2टा गरेँ। एउटा सक्सेसफुल भएन, अनि नेक्स्ट चाहिँ सक्सेसफुल भयो। सक्सेसफुल भए पनि त्यसमा सर्टेन कुराहरू
मलाई चाहिँ भनौँ न त्यसमा चाहिँ स्टिक भएर बस्न मन लागेन सर्टेन चिजहरूले गर्दाखेरि त्यसपछि म फुड भान्डोमा आएको फुड भान्डो चाहिँ यसलाई चाहिँ मैले कन्टिन्युटी दिएको हेलो तपाईको अलिकति म्युट भयो जस्तो सामना सरी हामीसँग चाहिँ टाइम थोरै भएको भएर अब हामी केही क्वेसन्सहरू मात्रै लिनेछौँ घनश्याम जोशीजीले सोध्नु भएको छ So is there any system or a future plan to connect local farmer with the customers directly providing fresh veggies and fruits on Wasa? यो चाहिँ हाम्रो एकदमै चाहना हो भित्रदेखिको हैन हामी चाहिँ डाइरेक्टली कसरी काम गर्न सक्छौं भन्ने कुरामा तर एउटा फेरि प्र्याक्टिकल यो प्रब्लम पनि के छ भन्दाखेरि अब डाइरेक्टली गर्ने भन्दाखेरि कस्तो एउटा हुँदो रहेछ भन्दाखेरि हाम्रो यहाँको एग्रिकल्चर सिस्टम चाहिँ एकदमै भनौं न स्क्याटर्ड तपाईले एउटा चीज गर्नुहुन्छ तपाईको छिमेकीले अर्को गर्नुहुन्छ अर्कोले गर्नुहुन्छ तर अब कस्टमरलाई हामीले चाहिँ सर्भिस दिँदाखेरि एउटा कन्सिस्टेन्सी त्यसमा कसरी लिएर आउने भन्ने कुरादेखि लिएर त्यो चीजहरु चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो बनिएको रहेछ के त्यसले गर्दा हामी पनि अर्को कुनै एग्रिगेटरकोमा अथवा अर्को कुनै भेन्डरकोमा डिपेन्ड हुने एउटा चाहिँ अप्सनहरु हामीसँग एसर्टमेन्टको कुराहरु आयो त्यसले गर्दाखेरि हामी डाइरेक्टली गर्दाखेरि सबैसँग त्यो नपाउन सक्ने कुराहरु छ अर्को चाहिँ यो प्रोडक्टको कन्सिस्टेन्सीको कुरा हैन सप्लाईको कन्सिस्टेन्सीको कुरा यस्तो सबै कुराहरु चाहिँ प्र्याक्टिकली सोच्दाखेरि तपाईले हेर्दाखेरि चाहिँ होइन हामी एकचोटी फार्म टु फिंगर भन्ने एउटा कन्सेप्ट पनि छ हैन त्यसरी हामी जान पाए हुन्थ्यो अथवा डाइरेक्टली फार्मरसँग गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने कुरा त छँदैछ तर त्यो एउटा एकदमै इन्डिभिजुअल फार्मरसँग गर्न चाहिँ त्यति सजिलो चाहिँ नहुँदो रहेछ एउटा एन्ड कस्टमरलाई प्रोभाइड गर्ने प्लेटफर्मले त्यसमा कुनै न कुनै एउटा मिडवे एउटा पत्ता गर्न पर्छ हुन्छ तर त्यसको एउटा सोलुसन भनेको चाहिँ कस्तो हुन सक्छ भनेदेखि अलिकति कलेक्टिभ फार्मिङहरु जसले गरेको छ हैन जसले अलिकति लार्ज स्केलमा मिलेर काम त्यो त्यस्तो खालको फार्मरहरुसँग काम गर्न चाहिँ हामीलाई सजिलो हुन्छ तर इन्डिभिजुअलसँग चाहिँ अर्को एउटा बिचमा केही न केही एउटा अर्को सिस्टम एउटा कुनै एउटा मिडियम हामीले डेभलप गर्ने पर्ने हुन्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो चेनलाई चाहिँ अलि डेफिनेटली हामीले कम गर्न सक्छौं जुन अहिले छ एउटा फार्मरबाट एन्ड कन्ज्युमर आउँदाखेरि एकदमै मल्टिपल चेन धेरै नै चेनहरु छ त्यो एउटा त्यसलाई चाहिँ हामी ब्रेक गर्न चाहिँ डेफिनेटली सक्छौं जस्तो लाग्छ कुनै वेबाट हामीले काम गर्यो भनेदेखि हामी त्यो डिरेक्सनमा हामी फ्युचरमा हामी कसरी जान सक्छौं हामी गर्छौं पनि त्यो कुरा चाहिँ डेफिनेटली हुन्छ पनि तर त्यो चेन ब्रेक गर्ने कुरामा चाहिँ 100% नै अब एकैचोटी डाइरेक्ट फार्मर र डाइरेक्ट कन्ज्युमर हुनु चाहिँ हामी आफै पनि चेन हुन्छौं त्यहाँनेर बिचमा एउटा हैन त्यस्तै अर्को त्यो चीज चाहिँ एकैचोटी ब्रेक गर्न चाहिँ सायद गाह्रो होला तर चेनलाई ब्रेक गर्न र चेनलाई अलिकति मिनिमाइज गर्न जुन एउटा फार्मरदेखि एन्ड कन्ज्युमरसम्मको चेनहरु धेरै छ त्यसलाई चाहिँ डेफिनेटली कम गर्ने कुरामा चाहिँ हामी चाहिँ डेफिनेटली काम गर्छौं फ्युचरमा हजुर अब अर्को क्वेशन चाहिँ Sabi Mogarjile सोध्नु भएको छ if you had one piece of advice to someone just starting out what would it be one piece of advice सोध्नु भएको छ उहाँले अब यसको अलिकति पार्शियली आन्सर मैले अघि नै पनि गरे होला हैन एउटा चाहिँ तपाईसँग एउटा काम गर्दाखेरि ओरिजिनालिटी र इनोभेसनलाई जहिले पनि ध्यान दिनुस् तपाईले के न के यु नीड टु अन्डरस्ट्यान्ड व्हाट यु आर डुइङ के तपाईले कहीँबाट खाली ब्लाइन्डली कपी मात्रै गर्ने कुरा नभएर तपाईले कुनै चीज कन्सेप्ट तपाईले भइराको कन्सेप्टमा पनि तपाईले नयाँ के गर्न सक्नुहुन्छ त्यसमा ध्यान दिनु पर्यो एउटा कुरा अनि प्यासनेटली जे काम गर्नुहुन्छ तपाई प्यासनेटली गर्नुपर्छ तपाईसँग पेशेन्स भन्ने चीज चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट चीज हो पेशेन्स भएन भने चाहिँ तपाईलाई अलिकति गाह्रो हुन सक्छ अनि अर्को चीज भनेको फोकस तपाईले फोकस भएर लाग्नु पर्ने हुन्छ कुनै पनि स्टार्ट गर्दाखेरि त्यो एउटा कम्पनीलाई अथवा प्रोडक्टलाई एउटा लेभलमा नपुर्याएसम्म हैन तपाई धेरैतिर माइन्ड डाइभर्ट गर्ने अथवा डाइभर्सिफिकेसनको कामहरु चाहिँ सुरुमा नगर्दा राम्रो हुन्छ भनेपछि एउटा सस्टेनेबल एउटा सिचुएसनसम्म पुर्याएर मात्रै अनि तपाईले चाहिँ अरूतिर चाहिँ फोकस गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ बेसिकली भन्दा त्यही हो प्यासन एउटा कुरा आयो पेशेन्स कुरा आयो त्यसपछि फोकसको कुरा आयो यो चीजहरुलाई चाहिँ तपाईले एकदमै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ र अर्को चाहिँ अघि मैले भने इनोभेसन इज भेरी इम्पोर्टेन्ट हैन त्यो एउटा चाहिँ एकदमै चाहिन्छ र अब चाहिँ म लास्ट क्वेशन लिन गइरहेकी छु उमेश पनिरुजीबाट व्हाट आर योर एडभाइस अन सप्लाई चेन ओभर लार्ज एरिया स्प्यानिङ डिस्ट्रिक्ट्स अब यसमा चाहिँ मैले अहिले तुरुन्तै अब एन्सर गर्ने सिचुएसनमा चाहिँ किन छैन भने हामीले त्यो एक्सपिरियन्स धेरै गेन गरिसकेको छैनौं हैन त्यो चाहिँ हामीले पनि सिक्नुपर्ने ठाउँहरु धेरै बाँकी छ
अब त्यसमा यो गर्न सकिने कुराहरू ट्रुली स्पिकिङ म अहिले यो सिचुएसनमा छैन कि यो कुराको एकदम प्रोपर एन्सर दिनु, किनभने अब थाहा नभएको कुरामा म एन्सरै दिन्छु भन्नु पनि मिल्दैन। तर त्यसमा हामीले डेफिनेटली काम चाहिँ गर्छौँ। अब यो सप्लाई चेनको कुरामा अहिले त एकदमै हामी रेस्टुरेन्टबाट गरिरहेको, अब पर्टिकुलर भेन्डरहरूसँग मिलेर मात्रै हामी काम गरिरहेछौँ होइन। अब डिस्ट्रिक्टको कुराहरूमा के गर्ने भन्ने चिजमा चाहिँ केही न केही अब भनौँ न त्यहाँ इनोभेटिभ वेबाट अघिमा एउटा फार्मरबाट हामी कसरी डाइरेक्टली हामी कनेक्ट गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा पनि भयो। कुनै कुनै इनोभेटिभ वेहरू निस्किन्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो सप्लाई चेनलाई चाहिँ त्यो उसलाई कम गर्छ। यो चिजमा चाहिँ अब तपाईँहरूले अब सोच्नु पऱ्यो कि यहाँनिर तपाईँलाई अब आइडेन्टिफाई गर्नुहुन्छ कहीँनिर ग्याप छ भन्ने कुराहरू, द्याट इज वेयर द अपर्च्युनिटी त्यो एउटा उसमा छ भन्ने चिज होइन, त्यसरी चाहिँ जानुपर्छ। तर यसमा चाहिँ ट्रुली स्पिकिङ अनेस्टली भन्छु मसँग यसको लागि चाहिँ अहिले राइट एन्सर चाहिँ छैन। Okay, so thank you so much everyone for your questions. I hope तपाईहरुको answersहरु चाहिँ धेरै answer भयो होला तपाईहरुको question को. So thank you so much sir for sharing your experience and story about how Foodmandu happened with all the hard work and passion. We all definitely learned many things from you sir, and the main thing is we must definitely think out of the box and always have a positive mindset. And definitely passion is the most important thing to be successful in life. So for now, I would like to request our campus director of Halt at Quest, Mr. Sudeep Puri, to provide token of love to Mr. Manohar Adhikari, sir. Thank you, Samana. Thank you, sir, for your deep insight entrepreneurial journey. And we really pleased to have you here with us. And your knowledge are key to our team leaders also. Knowing your idea, your vision is a must for success for every business. We need to have passion and focus to build our dream venture. We'd like to present you our mentorship certificate to you, and we'll be sending this certificate via mail and token of love through mail also, and physical token of love through Quest National College also in your address. And thank you so much, Azul. Please. Thank you once again, sir, for your all insight, and I'd like to call Samana for concluding this session also. Okay. Thank you so much to our sir for accepting our invitation and for being here. And to all the participants, thank you everyone for joining us and for being so attentive during the session. I hope the session was very fruitful to all of you. You can also join our next session happening tomorrow at 7 p.m. on legal procedure for startups. So stay safe, everyone. Stay happy, and hope to see you all tomorrow again in our next session. Namaste. Namaste, and thank you so much for providing me this opportunity, Samana and Quest College. Thank you so much. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you. Yes, Vinay. After being thank you everyone. See you tomorrow. And after project mapping work with all ideas. And if you have any question regarding your project also, please feel free to share with us. And you can ask with us also. Thank you everyone. प्रगति अब रेकर्डिङहरुलाई अब स्टप गर्दिन आउँछु होला, and